Scientists are not eliminating God, they're eliminating models of God. You learn Sanskrit, go back to your scriptures, go back to your Vedas and realize that God is one. Division in Islam is prohibited. We understand the concept of God in Hinduism. Quran is the most positive book. Every day, more than 3,000 fetuses are being aborted in India after they identified that they're females. According to the statistics of 1996, US Department of Justice, 2,713 women are being raped every day. Every 32 seconds, one woman is being raped. I've been raped in US until the time I'm here. Islam has the solutions to the problems of the West. اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا كم من فؤاد. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই 10 দিন ব্যাপী ইসলামিক সম্মেলন এবং প্রদর্শনীর 8ম দিনের সন্ধ্যার আয়োজনে। আমরা আজকের পর্ব শুরু করছি কিরাত দিয়ে। কারি শেখ সালাহ আব্দুর রহমান আল বুখায়াতির, তিনি ইউএই থেকে এসেছেন। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح
دسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر
ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر জাযাকাল্লাহ শেখ বুখায়াতির। এখন আমরা কেরাতের অনুবাদ শুনব। অনুবাদ করবেন ভাই জামাল রিচার্ডস, ইউনাইটেড কিংডম লন্ডন থেকে এসেছেন। ভাই জামাল। আল্লাহর নামে শুরু, অতি দয়ালু, অতি ক্ষমাশীল। কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে এবং চন্দ্র খণ্ডিত হয়েছে। যখন তারা কোনো নিদর্শন দেখে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় আর বলে, এটা চলে আসা জাদু। তারা সত্য অস্বীকার করে, প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। তবে প্রতিটি বিষয়েরই নির্দিষ্ট সময় আছে। এই লোকদের কাছে তো অতীতে সংবাদ এসেছে, যাতে আছে সাবধান বাণী। তা হল সুদূর প্রসারী জ্ঞান, কিন্তু সেই সতর্কবাণী কোনো কাজে আসেনি। কাজে হে নবী, তাদের ত্যাগ করো। যেদিন এক আহ্বানকারী আহ্বান করবে এক ভয়াবহ বিষয়ের দিকে, ভীত শঙ্কিত চোখে তারা কবর থেকে বের হয়ে আসবে, যেন তারা বিক্ষিপ্ত পঙ্গপাল। আহ্বানকারীর দিকে ছুটে আসবে আর কাফিররা বলবে, এটা কঠিন দিন। তাদের আগে নূহের জাতি সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল, আমার বান্দাকে অস্বীকার করেছিল আর বলেছিল একটা পাগল, আর তাকে ভয় দেখানো হয়েছিল। তাই যে প্রতিপালককে ডেকেছিল, আমি পরাস্ত হয়েছি, কাজেই তুমি এর প্রতিবিধান করো। তখন আমি আকাশের দরজাগুলো খুলে দিয়ে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিয়েছিলাম আর জমিন থেকে উৎসারিত করেছিলাম ঝর্ণাধারা। অতঃপর পানি মিলিত হল যে পরিমাণ নির্ধারিত করা হয়েছিল, আর আমি তাকে বহন করলাম কাষ্ঠ আর কিলকযুক্ত নৌযানে, যা আমার চোখের সামনে ভেসে চলল সেই ব্যক্তির পক্ষে প্রতিশোধ হিসেবে যাকে অস্বীকার করা হয়েছিল। এটিকে আমি নিদর্শন হিসেবে রেখেছিলাম। অতএব উপদেশ গ্রহণ করা কেউ আছে কি? কত ভয়ঙ্কর ছিল আমার আযাব ও ভীতি প্রদর্শন। আর আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। উপদেশ গ্রহণ করা কেউ আছে কি? আদ জাতি সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল, ফলে কত ভয়ঙ্কর ছিল আমার আযাব ও ভীতি প্রদর্শন। প্রকৃতপক্ষে আমি তাদের উপর পাঠিয়েছিলাম ঝঞ্ঝা বায়ু এক অবিরাম অশুভ দিনে। মানুষকে তা উৎপাটিত করেছিল যেন তারা উৎপাটিত খেজুর গাছের কাণ্ড। ফলে কত ভয়ঙ্কর ছিল আমার আযাব ও ভীতি প্রদর্শন। আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। উপদেশ গ্রহণের কেউ আছে কি? সামুদ জাতি ও ভয় প্রদর্শনকে অস্বীকার করেছিল। তারা বলেছিল, আমরা কি আমাদের মধ্যেকার মাত্র একটা লোকের অনুসরণ করব? তাহলে তো আমরা গোমরাহি আর পাগলামিতে পড়ে যাব। আমাদের মধ্যে শুধু কি তারই উপর বাণী পাঠানো হয়েছে? না, সে চরম একটা মিথ্যুক। আগামীকালই তারা জানতে পারবে কে বড় মিথ্যুক। আসলে আমি একটা উষ্ট্রি পাঠাচ্ছি তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে। কাজেই তাদেরকে লক্ষ্য করো এবং ধৈর্য ধরো। তাদেরকে জানিয়ে দাও তাদের মধ্যে পানি বণ্টিত হবে। প্রত্যেকের পানি পানের পালা আসবে। শেষে তারা তাদের এক সঙ্গীকে ডাকল, আর সে তাকে ধরে হত্যা করল। ফলে কত ভয়ঙ্কর ছিল আমার আযাব ও ভীতি প্রদর্শন। আসলে আমি তাদের উপর পাঠিয়েছিলাম একটিমাত্র প্রচণ্ড গর্জন, ফলে খোয়ারওয়ালাদের শুকনো ডালপালা মতো গুড়িয়ে গেল। আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। উপদেশ গ্রহণ করার কেউ আছে কি? লুতের জাতি সতর্ক বাণী প্রত্যাখ্যান করেছিল, আর আমি তাদের উপর পাঠিয়েছিলাম প্রস্তরবর্ষী প্রচণ্ড বাতাস, লুতের পরিবারকে ছাড়া। আমি তাদেরকে রাতের শেষ প্রহরে উদ্ধার করেছিলাম। এভাবেই আমি অনুগ্রহ করে থাকি যে প্রকৃতপক্ষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আমার কঠোর পাকড়াও সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, কিন্তু
সতর্কবাণীর বিষয়ে বাকবিতণ্ডা করেছিল। তারা লুটে মেহমানদের রক্ষণাবেক্ষণ থেকে বিরত রাখতে চাইল। তখন তাদের চোখ অন্ধ করে দিলাম। বললাম, আমার আযাব ও সতর্কবাণীর স্বাদ গ্রহণ করো। আর অতি সকালে নির্ধারিত শাস্তি তাদের গ্রাস করল। সুতরাং আমার শাস্তি ও সতর্কবাণীর স্বাদ গ্রহণ করো। আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্যে। উপদেশ গ্রহণে কেউ আছে কি? ফেরাউন গোষ্ঠীর কাছেও সতর্কবাণী এসেছিল। তারা আমার সকল নিদর্শনকে অস্বীকার করেছিল। তখন আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম মহাপরাক্রমশালী ক্ষমতাবানের পাকড়াওয়ে। তোমাদের কাফেররা কি এই লোকদের চেয়ে ভালো, নাকি কেতাব সমূহতে তোমাদের ক্ষমা করে দেওয়ার কথা আছে? নাকি তারা বলে আমরা সংঘবদ্ধ দল, নিজেদের প্রতিরক্ষায় সক্ষম? এই সংঘবদ্ধ দল শীঘ্রই পরাজিত হবে আর পিছনে ফিরে পালাবে। বরং কিয়ামত হল তাদেরকে দেওয়া নির্ধারিত সময়। কিয়ামত অতি কঠিন, অতিশয় তিক্ত। আসলে পাপীরা রয়েছে গুমরাহি আর পাগলামির মধ্যে। যেদিন তাদেরকে মুখের ভরে আগুনের মধ্যে হিঁচড়ে টেনে আনা হবে, বলা হবে জাহান্নামের স্পর্শ আস্বাদন করো। আসলে আমি সবকিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে। আমার আদেশ তো মাত্র একটি কথা, চোখের পলকের মতো। আমি তোমাদের মতো দলগুলোকে ইতিপূর্বে ধ্বংস করেছি। কাজেই উপদেশ গ্রহণ করার কেউ আছে কি? তারা যা কিছু করেছে তা আছে আমলনামায়। ছোট আর বড় সকল বিষয় আছে লিপিবদ্ধ। মুত্তাকিরা থাকবে বাগান আর ঝর্ণার ধারার মাঝে, প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদার স্থানে, সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারের নিকটে। জাযাকাল্লাহ খায়ের ভাই জামাল রিচার্ডসকে অনুবাদের জন্য। এখন আমরা আনুষ্ঠানিক পাবলিক লেকচার পর্ব শুরু করব। এখানে উপস্থিত অনেকের কাছে আজকের বক্তার পরিচিতি দেওয়ার দরকার নাই, তবে তাদের জন্য যারা তাঁর সম্পর্কে জানে না আমি ফরমাল পরিচিতি তুলে ধরছি। ডাক্তার জাকির নায়েক ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট, পেশাগত ট্রেনিংয়ে একজন মেডিকেল ডাক্তার। তিনি বিখ্যাত যুগান্তকারী ইসলামিক বক্তা হিসেবে ইসলাম এবং কম্পারেটিভ রিলিজিয়নের উপর। ডাক্তার জাকির ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন এবং ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা দূর করেন কোরআনের মাধ্যমে, সহিহ হাদিস এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে, পাশাপাশি কারণ, যুক্তি এবং বিজ্ঞানের তথ্যের মাধ্যমে। তার বয়স ৪৪ বছর। ডাক্তার জাকির পাবলিক লেকচার শেষে দর্শক এবং সমালোচকদের থেকে চ্যালেঞ্জিং প্রশ্নের গঠনমূলক বিশ্লেষণ এবং সন্তোষজনক জবাবের জন্য বিখ্যাত। গত ১৩ বছরে ডাক্তার জাকির ১৩০০রও বেশি পাবলিক লেকচার দিয়েছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, যেমন ইউএসএ, কানাডা, ইউকে, সৌদি আরবিয়া, ইউএই, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন, ওমান, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইতালি, মরিশাস, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং, থাইল্যান্ড, গায়ানা, সাউথ আফ্রিকা, ত্রিনিদাদ এবং টোবাকো এবং আরও অনেক দেশে। পাশাপাশি অসংখ্য পাবলিক লেকচার দিয়েছেন ইন্ডিয়াতেও। তিনি সফলতার সাথে অনেক সিম্পোজিয়াম এবং ডায়ালগে অংশগ্রহণ করেছেন অন্যান্য ধর্মের বিখ্যাত ব্যক্তিদের সাথে। মরহুম শেখ আহমদ দিদাত ইসলাম এবং কম্পারেটিভ রিলিজিয়নের উপর বিশ্ববিখ্যাত বক্তা, এই ক্ষেত্রে একজন অগ্রগামী, যিনি ১৯৯৪ সালে ডাক্তার জাকিরকে বলেছেন দিদাত প্লাস। ২০০০ সালে তাকে একটা স্মারক উপহার দেন, যার মধ্যে লেখা রয়েছে জাকির আব্দুল করিম নায়েককে পুরস্কৃত করা হল দাওয়া ক্ষেত্রে তার অর্জনের জন্য এবং কম্পারেটিভ রিলিজিয়ন অধ্যয়নের ক্ষেত্রে। এবং তিনি আরও লিখেছেন, বাবা, গত ৪ বছরে তুমি যা করেছ আমার তা করতে লেগেছে ৪০ বছর। আলহামদুলিল্লাহ। ডাক্তার জাকিরকে সারা পৃথিবী জুড়ে ২০০রও বেশি দেশে অনেক আন্তর্জাতিক টেলিভিশন চ্যানেলে নিয়মিত দেখা যায়। তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয় টিভি এবং রেডিও ইন্টারভিউয়ের জন্য। তার শত শত লেকচার, ডায়ালগ, ডিবেট এবং সিম্পোজিয়াম সর্বত্র পাওয়া যায় ভিসিডি, ডিভিডি এবং অন্যান্য ডিজিটাল এবং ইন্টারনেট মিডিয়াতে। পিস টিভি হল তাঁর চমৎকার এবং প্রফেশনাল ইসলামের উপস্থাপন সারা পৃথিবী জুড়ে মুসলিম এবং অমুসলিমদের মাঝে। তিনি ইসলাম এবং কম্পারেটিভ রিলিজনের উপর বই লিখেছেন। এর মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় হল কোরআন এবং আধুনিক বিজ্ঞান সঙ্গতিপূর্ণ নাকি অসঙ্গতিপূর্ণ, ইসলামে নারীর অধিকার রক্ষা করা হয়েছে নাকি খর্ব করা হয়েছে, প্রধান প্রধান ধর্মে ঈশ্বরের ধারণা এবং ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব। ভাই ও বোনেরা, আপনাদের সামনে আলোচনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আল কোরআন
কি বুঝে পড়া উচিত? আপনাদের সামনে আসছেন ডাক্তার জাকির নায়েক। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबी अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। আমার গুরুজনেরা এবং প্রিয় ভাই বোনেরা, সবাইকে স্বাগত জানাই ইসলামিক সম্ভাষণে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দয়া, শান্তি এবং রহমত আপনাদের সকলের উপরে বর্ষিত হোক। আজকের সন্ধ্যার আলোচনার বিষয় হচ্ছে আল কোরআন, এটা কি বুঝে পড়া উচিত? পবিত্র কোরআন হচ্ছে সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত বার্তা সর্বশক্তিমান আল্লাহর, আমাদের স্রষ্টার, যা নাজিল করা হয়েছিল সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর। পবিত্র কোরআন হচ্ছে পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে পজিটিভ বই। এটা হচ্ছে মানবজাতির প্রতি আহ্বান, এটা হচ্ছে দয়া এবং জ্ঞানের ঝর্ণাধারা, পথহারাদের জন্য পথনির্দেশ, অস্বীকারীর জন্য সতর্কবাণী, সন্দেহকারীর জন্য নিশ্চয়তা এবং দুঃখীদের জন্য সান্ত্বনা। এটা হতাশাগ্রস্তদের জন্য আশার বাণী। কোরআন না পড়ে কোরআন থেকে এই সকল উপকারগুলো পাওয়া কিভাবে সম্ভব হবে? কোরআন না বুঝে কিভাবে সম্ভব? কোরআনের অর্থ চিন্তা না করে কিভাবে সম্ভব? আর কোরআন আপনার জীবনে বাস্তবায়ন না করে কিভাবে সম্ভব? আলহামদুলিল্লাহ, পবিত্র কোরআন পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে বেশি পঠিত গ্রন্থ। তবে দুঃখজনকভাবে এটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি না বুঝে পড়া বই। কারণ অধিকাংশ মুসলিমই কোরআন পড়ে না বুঝে। এ কারণে মেনে চলা, উপকার পাওয়া, মুসলিমরা কোরআন থেকে যা পায় এটা কমে আসছে। কোরআনের সাথে মুসলিমদের সম্পর্ক কমে আসছে। চিন্তা করেন, একজন মানুষ কোরআনের সংস্পর্শে আসে আর অপরিবর্তিত থেকে যায়, হৃদয়কে নাড়া দেয় না, আত্মাকে নাড়া দেয় না, জীবন অপরিবর্তিত থাকে। কি এক চরম দুর্ভাগ্য এটা। আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেন, সূরা আল ইমরান অধ্যায় নম্বর 3 আয়াত 110, কুনতুম খায়রা উম্মাতিন উখরিজাত লিন-নাস, হে মুসলিমরা, মানুষের জন্য তোমাদের উত্তম জাতি করা হয়েছে। তা'মুরুনা বিল মা'রুফি ওয়া তানহাউনা আনিল মুনকার ওয়া তু'মিনুনা বিল্লাহ, কারণ আমরা ভালো কাজে আদেশ করি, মন্দ কাজে নিষেধ করি আর আল্লাহকে বিশ্বাস করি। আল্লাহ আমাদের বলেছেন মুসলিম, খায়রা উম্মা, মানুষের জন্য উত্তম জাতি হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। আর তিনি আমাদের কারণটাও বলে দিয়েছেন, কারণ আমরা ভালো কাজের আদেশ করি, মন্দ কাজে নিষেধ করি এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করি। আমরা মুসলিমরা যদি না বুঝে কোরআন পড়ি, কিভাবে ভালো কাজের আদেশ করব, মন্দ কাজে নিষেধ করব? আর যদি ভালো কাজের আদেশ না করি, মন্দ কাজে নিষেধ না করি, আমরা মুসলিম হওয়ার যোগ্য না, খায়রা উম্মাহ হওয়ার যোগ্য না। তাই যদি আমরা খায়রা উম্মাহ হতে চাই, যদি মুসলিম হতে চাই, আমাদেরকে বুঝে কোরআন পড়তে হবে, যাতে আমরা ভালো কাজের আদেশ দিতে পারি, মন্দ কাজে নিষেধ করতে পারি। আরবি শব্দ কোরআন এসেছে আরবি মূল শব্দ কোরা থেকে, যার অর্থ বই। একটা আরবি শব্দ ইকরা থেকেও এসেছে, যার অর্থ পড়া, যার অর্থ আবৃত্তি করা।
যার অর্থ ঘোষণা করা। কিভাবে আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বার্তা ঘোষণা করব আল্লাহর কথা না বুঝে? কোরআনের আরেকটা নাম আছে, সেটা হচ্ছে ফুরকান, মানে সত্য মিথ্যা নির্ণয়ের মাপকাঠি। আমরা কেবল সত্য এবং মিথ্যা আলাদা করতে পারবো যদি আমরা কোরআনের অর্থ বুঝি। কোরআনের অর্থ বোঝা ছাড়া এটা সম্ভব না যে কোরআনকে ফুরকান হিসেবে ব্যবহার করতে পারি, সত্য মিথ্যার যাচাই করতে পারি। চলুন এবার দেখি মুসলিমদের কোরআন না বুঝে পড়ার পেছনে বিভিন্ন অজুহাতগুলো কি কি। সবচেয়ে কমন অজুহাতটা হচ্ছে আমরা ভাষা হিসেবে আরবি জানি না। এখন বিশ্বের জনসংখ্যা প্রায় 600 কোটি, আর মোট জনসংখ্যার প্রায় 20 থেকে 25% হচ্ছে মুসলিম। প্রায় 130 থেকে 150 কোটি মুসলিম সারা পৃথিবীতে আছে। আর মুসলিম জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় 15% হচ্ছে আরব, আরো অল্প কিছু রয়েছে অনারব যারা আরবিকে ভাষা হিসেবে জানে না। সুতরাং মুসলিমদের মধ্যে 80%-এরও বেশি হচ্ছে মুসলিম, তারা ভাষা হিসেবে আরবি জানে না। তাই সবচেয়ে কমন যে অজুহাত মুসলিমরা কোরআন না বুঝে পড়ার জন্য দেয় তা হচ্ছে আমরা ভাষা হিসেবে আরবি জানি না। যখন একটা মানুষ জন্মগ্রহণ করে সে কোনো ভাষাই জানে না। শিশুরা একেবারে প্রথমে মায়ের ভাষা শেখে যাতে করে সে অন্যদের সাথে ভাব বিনিময় করতে পারে। পরবর্তীতে সে সমাজের ভাষাটা শেখে যাতে অন্য লোকদের সাথে কথা বলতে পারে। হয়তো যে ভাষায় পড়ালেখা করে সেটাই সে শিখতে পারে। প্রায় সব মানুষই কম বেশি 2-3টা ভাষা জানে, কেউ আবার 5টাও জানে, কেউ কেউ ভাষা গবেষক। তবে অধিকাংশ মানুষই, প্রায় সবাই কমপক্ষে 2-3টা ভাষা জানে। এটা কি আমাদের দরকার না যে আমাদের সেই ভাষা জানা উচিত যে ভাষা আমাদের স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের জন্য সর্বশেষ চূড়ান্ত বার্তা পবিত্র কোরআন দিয়েছেন? এটা কি আমাদের প্রত্যেক মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক নয় যে কোরআন বোঝার জন্য আমাদের আরবি জানতে হবে? আমি জানি যে কোনো মানুষের জন্যই বাল্যকালে যে কোনো ভাষা শেখাটা সহজ ব্যাপার। তবে বয়স কোনো সমস্যা না যে কোনো মানুষের কোনো কাজ করার ক্ষেত্রে। আর ডক্টর মরিস বুকাইলির কথা আমার মনে পড়ে। আপনারা অনেকেই জানেন যে ডক্টর মরিস বুকাইলি ছিলেন খুবই বিখ্যাত সার্জন এবং বিজ্ঞানী, যাকে মেডিসিনের উপরে ফ্রেঞ্চ একাডেমি অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছিল। আর ডক্টর মরিস বুকাইলিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল মান্নেপ্তার মমির উপর গবেষণা করতে, অর্থাৎ ফেরাউনের দেহের মমির উপর। এ কথাটা মুসা আলাইহিস সালামের সময় হয়েছিল, যেটা উল্লেখ আছে বাইবেলে। আর মান্নেপ্তার মমির উপর গবেষণার পর যা কিং উপত্যকায় পাওয়া গিয়েছিল, তিনি খ্রিস্টান হিসেবে বাইবেলের বর্ণনা জানতেন, যা বলা হয়েছে মুসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে। আরও জানতেন যে ফিরআউন যখন ছুটছিল মুসা আলাইহিস সালামের পেছনে, সমুদ্র তখন 2 ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। মুসা আলাইহিস সালাম পার হলেন, সমুদ্র আবার আগের জায়গায় ফিরে আসলো, আর ফিরআউন ডুবে মারা গেল। কিন্তু তিনি সৌদি আরবে যখন গেলেন, সেখানে তাকে একজন মুসলিম বলল যে কোরআন ইতিমধ্যে কথা বলেছে সূরা ইউনূস অধ্যায় নম্বর 10 আয়াত নম্বর 92 যে আল্লাহ বলেছেন, আমি ফিরআউনের দেহকে সংরক্ষণ করব পরবর্তী প্রজন্মের জন্য নিদর্শন স্বরূপ। ডক্টর মরিস বুকাইলি তিনি চমকে গেলেন যে কিভাবে এই বই, পবিত্র কোরআন 1400 বছর আগে কথা বলে যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ
ফেরাউনের দেহকে সংরক্ষণ করবেন পরবর্তী মানুষের জন্য নিদর্শন স্বরূপ, মানবজাতির জন্য নিদর্শন স্বরূপ, যে কথা বাইবেলেও বলা হয় নাই, আর এটাই তাকে কোরআনের অনুবাদ পড়তে প্ররোচিত করেছিল। যখন কোরআনের অনুবাদ পড়লেন তিনি খুবই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন আর কোরআনের ভাষা বুঝতে চাইলেন। তাই 50 বছর বয়সে তিনি আরবি ভাষা শিখেছিলেন কোরআন ভালোভাবে বোঝার জন্য। চিন্তা করেন, একজন অমুসলিম, একজন খ্রিস্টান ভালোভাবে কোরআন বোঝার জন্য ভাষা হিসেবে আরবি শিখেছিলেন। আর গবেষণা করার পর তিনি বললেন যে বিজ্ঞানের যে বিষয়গুলো কোরআনে বলা হয়েছে আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সেগুলোর সম্পূর্ণভাবে মিল আছে। আর দুঃখজনকভাবে বাইবেলে অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলো আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে মেলে না। আরও গবেষণা করার পর একটা বই লিখলেন, বাইবেল, কোরআন এবং আধুনিক বিজ্ঞান, যা খুবই বিখ্যাত বই। আমি বলতে যাচ্ছি তা হচ্ছে, চিন্তা করেন 50 বছরের একজন অমুসলিম খ্রিস্টান হয়েও ভালোভাবে কোরআন বুঝেছেন, ভাষা হিসেবে আরবি শিখেছেন। আর আমরা মুসলিমরা বড় অজুহাত দাঁড় করাই যে ভাষা হিসেবে আরবি জানি না। আমি বলছি না যে প্রত্যেক মুসলিমকেই ডক্টর মরিস বুকাইলির মতো হতে হবে, যে ডক্টর মরিস বুকাইলি 50 বছর বয়সে আরবিকে ভাষা হিসেবে শিখেছেন। তবে একজন মুসলিম যদি ভাষা হিসেবে আরবি নাও জানে তাহলে তার কোনো অজুহাত দেখাতে পারবে না, কারণ সে কোরআনের অনুবাদগুলো পড়তে পারে। আর আলহামদুলিল্লাহ পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষাতেই পবিত্র কোরআনের অনুবাদ হয়েছে। মাওলানা আব্দুল মজিদ দারাবাদি বলেন, কোরআনের অনুবাদ করা হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন, পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন বই। কোরআনের ভাষা খুবই গভীর, এটা স্বর্গীয়, খুবই পবিত্র। এটাতে কোনো কিছু সংযোজন করা যায় না, এটা পরিবর্তন করা যায় না। আর এ কারণেই কোরআন হচ্ছে অনুবাদ করার জন্য সবচেয়ে কঠিন বই। এটা শুধু অনুবাদ করা কঠিনই না, সত্যি বলতে এটা এমন একটা বই যা অনুবাদ করা অসম্ভব ব্যাপার। তারপর আলহামদুলিল্লাহ অনেক বিশেষজ্ঞ আছেন যারা বছরের পর বছর সময় ব্যয় করেছেন, যারা 1 দশকেরও বেশি সময় ধরে গবেষণা করেছেন এবং পবিত্র কোরআনের অনুবাদ করেছেন পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষায়। যদিও আমি একমত যে কোনো অনুবাদকের অনুবাদই শতভাগ সঠিক না, কারণ অনুবাদটা হচ্ছে মানুষের হাতের করা কাজ, আর আরবি কোরআনটা সর্বশক্তিমান আল্লাহ স্রষ্টার বাণী। তা সত্ত্বেও এই অনুবাদ অন্তত কোরআনের মূল বার্তাটা জানতে আমাদের সাহায্য করছে, আমাদের স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বাণী। আমরা মুসলিমরা অনুবাদ না পড়ার পেছনে যে অজুহাতগুলো দেখাই তা যে আমরা খুবই ব্যস্ত পড়ালেখা নিয়ে, আমাদের কাজে আমরা ব্যস্ত ব্যবসা নিয়ে ইত্যাদি। আমাদের অনেকেই বছরের পর বছর ব্যয় করছি অসংখ্য বিভিন্ন রকম বই পড়ে, স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে, শুধু একটা ডিগ্রি অর্জনের জন্য। আমাদের স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বার্তা পড়ার সময় কি আমাদের নেই? কোরআন পড়তে কত সময় লাগবে? আমাদের নবীজি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এটা সহিহ তিরমিজির একটা হাদিস, যে তিনি বলেছেন 3 দিনের কম সময়ে যে কোরআন পড়ে সে কোরআন এখনো বোঝেনি। তার মানে যদি কেউ মনোযোগ দিয়ে কোরআন পড়ে কমপক্ষে তার 3 দিন সময় লাগবে কমপক্ষে। যদি কিছুটা ধীরে পড়ে হয়তো 5 দিন লাগবে, আর যদি একদিনে 1 জাজ বা 1 পারা পড়ে তাহলে হয়তো সময় লাগবে 1 মাস। আমরা কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে ডিগ্রি অর্জন করি তা আমাদের পৃথিবীতে সাহায্য করতেও পারে, নাও পারে। আমার জানা মতে হাজার হাজার পোস্ট গ্রাজুয়েটও আছেন যাদের চাকরি নেই। আর স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে
যে শিক্ষা আমরা অর্জন করে থাকি তা যদি আপনাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে না নিয়ে যায়, যদি আপনাদের স্রষ্টা সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছাকাছি না নিয়ে যায়, তাহলে এটা আখিরাতের জন্য ব্যর্থ। তাই যে শিক্ষা স্কুল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্জন করেন সেটা দুনিয়াতে উপকার করতে পারে, আবার নাও করতে পারে। আর যদি সেটা আমাদের স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকটবর্তী না করে, তাহলে আখিরাতের জন্য উপকার আসবে না। তবে কোরআন এই ব্যাপারে বলছে যে, আল্লাহ কোরআনে বলেন, সূরা বাকারা অধ্যায় নম্বর 2 আয়াত 1 এবং 2, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। এটা হচ্ছে মুসলিমদের জন্য পথপ্রদর্শক, কোনো সন্দেহ নেই যারা ভয় করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে। তার মানে আল্লাহ আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছেন যে এটা সুস্পষ্ট পথপ্রদর্শক, আর এটা আপনাকে অবশ্যই এই দুনিয়াতে মঙ্গল করবে, পাশাপাশি আখিরাতেরও কল্যাণ করবে। আল্লাহ কোরআনে বলেন, সূরা কাহাফ অধ্যায় নম্বর 18 আয়াত 54, যে এই কিতাব যাতে সবকিছুই ধারাবাহিকভাবে বিস্তারিত আছে, যাতে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে। তবে খুব কম মানুষই শুকরিয়া আদায় করে থাকে। একই কথা আল্লাহ বলেছেন সূরা জুমার অধ্যায় নম্বর 39 আয়াত নম্বর 27, যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অনেক দৃষ্টান্ত বিস্তারিত বলেছেন যাতে মানুষেরা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। যদি কোরআন পড়েন তবে অবশ্যই এই দুনিয়ার উপকার হবে, পাশাপাশি আখিরাতেরও উপকার হবে। তাই আপনি কোরআন পড়েন। যদি আরবি ভাষা না জানেন তাহলে যে ভাষা জানেন সে ভাষাতেই পড়েন। যদি ইংরেজি জানেন তাহলে ইংরেজিতে পড়েন, যে ভাষাটা সবচেয়ে ভালো বোঝেন। যদি উর্দু ভালো বোঝেন উর্দুতেই পড়েন। যদি হিন্দি বোঝেন হিন্দিতে পড়েন। যদি ফ্রেঞ্চ বোঝেন ফ্রেঞ্চ ভাষায় পড়েন। যদি জার্মান বোঝেন তাহলে সে ভাষাতে পড়েন, যে ভাষাটা আপনি সবচেয়ে ভালো বোঝেন। আর হোক সেটা ইংরেজি অনুবাদ, উর্দু অনুবাদ, হিন্দি অনুবাদ, ফ্রেঞ্চ অনুবাদ বা জার্মান অনুবাদ, অন্তত পবিত্র কোরআনের অনুবাদ পড়েন, যাতে করে আপনার স্রষ্টার কথা বুঝতে পারেন। আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ধরেন আপনার খুব ঘনিষ্ঠ একজন বন্ধু, সে একজন জার্মানি থেকে আসলো আর বোম্বেতে কয়েক সপ্তাহ থাকলো। সে একজন জার্মান, ভালো ইংরেজি বলতে পারে না, তবে আপনার সাথে ভাব বিনিময় করেছে। সে আপনার সাথে কয়েক সপ্তাহ বোম্বেতে থাকলো, আবার জার্মানিতে ফিরে গিয়ে আপনাকে জার্মান ভাষায় চিঠি লিখলো। যেহেতু সে ভালো ইংরেজি বলতে পারে না, ভালো লিখতে পারে না, তাই চিঠিটা লিখলো জার্মান ভাষায়। এখন চিঠিটা পাওয়ার পর আপনি জার্মান বুঝবেন না, তখন কি করবেন? স্বাভাবিকভাবেই সে আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, চিঠিটাকে তখন অনুবাদ করবেন। আপনি জানতে চাইবেন আপনার ভালো বন্ধু জার্মানি থেকে কি বলছে আপনাকে, চিঠিটাকে অনুবাদ করবেন আপনি। আপনি কি জানতে চাইবেন না? আমাদের স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সর্বশেষ চূড়ান্ত বার্তায় কি বলেছেন? আপনাকে কোরআনের অনুবাদ করতে হবে না। কোরআন আলহামদুলিল্লাহ ইতিমধ্যে পৃথিবীর প্রধান প্রধান ভাষাগুলোতে অনুবাদ করা হয়ে গেছে। অনেক মুসলিমই মনে করে যে কোরআন শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্য এসেছে, কোরআন কোনো অমুসলিমদের জন্য নয়। আল্লাহ কোরআনে বলেন সূরা ইব্রাহিম অধ্যায় নম্বর 14 আয়াত নম্বর 1, अलिफ लाम रा, এই হচ্ছে কিতাব যা আল্লাহ তোমাকে দিয়েছেন যাতে তুমি মানব জাতিকে পথ দেখাতে পারো অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আল্লাহ বলেছেন এই কিতাব কোরআন নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেওয়া হয়েছে যাতে করে তিনি মানব জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখাতে পারেন। আল্লাহ কোরআনে বলেন সূরা ইব্রাহিম অধ্যায় নম্বর 14 আয়াত নম্বর 52 যে এটা মানব জাতির জন্য বার্তা, যাতে এর থেকে তারা বুঝতে পারে আল্লাহ কেবলমাত্র একজন, মানুষ যেন এর থেকে উপদেশ গ্রহণ করে।
কোরআন বলছে সূরা বাকারা অধ্যায় 2 আয়াত 185, রমজান মাসেই পবিত্র কোরআন নাজিল করা হয়েছে মানবজাতিকে পথ দেখানোর জন্য, সত্য আর মিথ্যাকে আলাদা করার জন্য। এই পবিত্র কোরআন রমজান মাসে নাজিল করা হয়েছে মানবজাতিকে পথ দেখানোর জন্য, শুধু মুসলিম বা আরবদের জন্য নয়, সমগ্র মানব জাতির জন্য, সত্য এবং মিথ্যার পার্থক্যকারী রূপে। আল্লাহ বলেন সূরা আল জুমার অধ্যায় নম্বর 39 আয়াত নম্বর 41, আমি তোমাকে এই কিতাব দিয়েছি নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে, যাতে করে তুমি মানুষকে পথ দেখাতে পারো। কোরআন বলছে না যে কোরআন নাজিল করা হয়েছে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর শুধু মুসলিম আরবদের পথ দেখাতে, বলছে যাতে সমগ্র মানব জাতিকে পথ দেখাতে পারো। তারপরও কিছু মুসলিম রয়েছে যারা অমুসলিমদের কোরআন পড়তে দেয় না, এই ভেবে যে এই অমুসলিম কি বুঝবে কোরআনের, এরা তো অমুসলিম, এরা মুশরিক, এরা কাফির, এরা কোরআনের কি বুঝবে, আর নিজেদেরকে সেরা মনে করে। আপনি কি জানেন কোরআন নাজিল হয়েছে 1400 বছর আগে? যে সময় আরবে কোরআন নাজিল হয় সে সময়টাকে বলা হয়েছে আয়ামে জাহেলিয়া, অজ্ঞতার যুগ। আর কোরআন নাজিলের আগের সময়টাতে আরবরা পৃথিবীর সবচেয়ে অজ্ঞ জাতি হিসেবে পরিচিত ছিল। চিন্তা করেন, এই কোরআন আরবের জীবনধারাকে বদলে দিয়ে তাদেরকে করেছে পৃথিবীর আলোর মশালবাহী। তাই কোরআন যখন 1400 বছর আগে এই লোকদের বদলে দিয়েছে, তাহলে কেন এখনকার সময়ের অমুসলিমদের বদলে দিতে পারবে না? এখন তো অন্ধকার যুগও নয়, ইতিহাস আমাদের বলে সেটা ছিল আয়ামে জাহেলিয়া, অন্ধকার যুগ। আল্লাহ কোরআনে বলেন সূরা আম্বিয়া অধ্যায় নম্বর 21 আয়াত 107, ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন, যে আমি তো তোমাকে প্রেরণ করেছি সমগ্র মানব জাতির রহমত হিসেবে, সমগ্র সৃষ্টির রহমত হিসেবে, সমগ্র দুনিয়ার রহমত হিসেবে। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম শুধু মুসলিম বা আরবদের জন্যই নন, সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত নবী ছিলেন সমগ্র মানব জাতির জন্য। পবিত্র কোরআনে সূরা সাবা অধ্যায় 34 আয়াত 28 বলছে, ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা কাফাতাল লিন-নাস বাশীরা ওয়া নাযীরা, আমি তোমাকে সারা দুনিয়ার নবী হিসেবে প্রেরণ করেছি, সুসংবাদদাতা এবং পাপের জন্য সতর্ককারী হিসেবে। তারপরও মানুষের মাঝে অধিকাংশই তা জানে না। তাই নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম শুধু মুসলিম বা আরবদের জন্যই ছিলেন না, সমগ্র মানব জাতির জন্য ছিলেন। আমরা মুসলিমরা দুঃখজনকভাবে কোরআনকে দখল করে রাখতে চাই কোবরার মতো। আমরা নিজেরাও পড়ি না, আবার অন্যকেও পড়তে দেই না। আর অনেক মুসলিমই কোরআন থেকে উদ্ধৃতি দেয়, বলে যে কোরআন অমুসলিমদেরকে দেওয়া যাবে না কারণ আল্লাহ বলেছেন। তারা উদ্ধৃতি দেয় সূরা ওয়াকিয়া অধ্যায় নম্বর 56 আয়াত 77 থেকে 80, এতে বলা হয়েছে যে এই কোরআনকে অত্যন্ত সুরক্ষিতভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে, পবিত্র ছাড়া কেউ এটাকে স্পর্শ করতে পারে না। এটা জগৎসমূহের প্রতিপালকের নিকট থেকে। আর অনেক মুসলিম বলে যে দেখো কোরআন বলছে পবিত্ররা ছাড়া কেউই কোরআনকে স্পর্শ করতে পারে না, আর অমুসলিম তারা নাজিস, তারা তো নাপাক, তারা অপবিত্র, এই কারণে অমুসলিমরা কোরআন স্পর্শ করতে পারবে না। যদি নজরুলে কোরআন পড়েন কেন এই আয়াত নাজিল হয়েছিল, তাহলে দেখবেন যে মক্কার মুশরিক এবং কাফিররা অভিযোগ করত যে এই কোরআন নাউজুবিল্লাহ এটা হচ্ছে শয়তানের কথা, এগুলো শয়তানের কথা। আল্লাহ নাজিল করলেন কেউ একে স্পর্শ করতে পারে না। আরবি শব্দটা এখানে কিতাবে মাখনুন, তার মানে যে গ্রন্থ সুরক্ষিত, কিতাবে মাখনুন। এই কিতাবে মাখনুন এটা পবিত্র কোরআনকে বোঝানো হচ্ছে না। এই কোরআন কিতাবকে আরবিতে বলা হয় মুসাফ। কোরআন তাহলে কি বোঝাচ্ছে? আপনি যদি আরেকটা রেফারেন্স পড়েন
সূরা আল বুরুজ অধ্যায় নম্বর 85 আয়াত 21 এবং 22 বলা হয়েছে, আল্লাহ কোরআনকে অত্যন্ত সুরক্ষিত অবস্থায় সংরক্ষণ করেছেন লওহে মাহফুজে। তাহলে কোরআন এখানে যা বলছে তা বোঝাচ্ছে লওহে মাহফুজের কোরআনের কথা। এটা এই কোরআন নিয়ে বলছে না, কারণ যদি এটা এই কোরআনকে নিয়ে বলতো, যদি এই কোরআনের কথা বোঝাতো, আর যদি আরবি শব্দ মুতাহিরিন ব্যবহৃত হতো, তাহলে এটা শুধু শরীরের পবিত্রতাই বোঝাতো। তাহলে যে কোনো অমুসলিম সহজেই বাজারে গিয়ে কোরআনের একটা কপি কিন্তু 150 টাকা দিয়ে, 200 টাকা দিয়ে, $4 বা $5 দিয়ে, আর এই কোরআন ভুল প্রমাণিত হতো। মুতাহিরিন শব্দটা শুধু শরীরের পবিত্রতাকেই বোঝাচ্ছে না, এটা মনের পবিত্রতাকেও বোঝায়। হৃদয়ের, আত্মার, মনের নিষ্পাপ বলতে যাদের বোঝানো হচ্ছে তারা হচ্ছে ফেরেশতা। যে কেউ সুরক্ষিত অবস্থায় এই কোরআনকে স্পর্শ করতে পারবে না লওহে মাহফুজে, ফেরেশতাগণ ছাড়া। আর মক্কার মুশরিকদের অভিযোগের জবাব দেওয়া হচ্ছে যে এই কোরআন শয়তানের কথা, এটা না। তাই কোরআনের এই আয়াত এখানে শরীরের পবিত্রতার কথা বলা হচ্ছে না। যদি পবিত্র হয় ভালো, এটা মুস্তাহাব আলহামদুলিল্লাহ, তবে বাধ্যতামূলক না। আমরা মুসলিমরা দুঃখজনকভাবে কোরআনকে দখল করে রাখতে চাই কোবরার মতো। আমরা নিজেরাও পড়ি না, আবার অন্যকেও পড়তে দেই না। আর অনেক মুসলিমই কোরআন থেকে উদ্ধৃতি দেয়, বলে যে কোরআন অমুসলিমদেরকে দেওয়া যাবে না, কারণ আল্লাহ বলেছেন। তারা উদ্ধৃতি দেয় সূরা ওয়াকিয়া অধ্যায় নম্বর 56 আয়াত 77 থেকে 80। এতে বলা হয়েছে যে এই কোরআনকে অত্যন্ত সুরক্ষিতভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে, পবিত্র ছাড়া কেউ এটাকে স্পর্শ করতে পারে না। এটা জগৎসমূহের প্রতিপালকের নিকট থেকে। আর অনেক মুসলিম বলে যে দেখো কোরআন বলছে পবিত্ররা ছাড়া কেউই কোরআনকে স্পর্শ করতে পারে না। আর অমুসলিম তারা নাজিস, তারা তো নাপাক, তারা অপবিত্র, এই কারণে অমুসলিমরা কোরআন স্পর্শ করতে পারবে না। যদি নজিলে কোরআন পড়েন কেন এই আয়াত নাজিল হয়েছিল, তাহলে দেখবেন যে মক্কার মুশরিক এবং কাফিররা অভিযোগ করত যে এই কোরআন নাউজুবিল্লাহ এটা হচ্ছে শয়তানের কথা, এগুলো শয়তানের কথা। আল্লাহ নাজিল করলেন কেউ একে স্পর্শ করতে পারে না। আরবি শব্দটা এখানে কিতাবে মাখনুন, তার মানে যে গ্রন্থ সুরক্ষিত। কিতাবে মাখনুন, এই কিতাবে মাখনুন এটা পবিত্র কোরআনকে বোঝানো হচ্ছে না। এই কোরআন কিতাবকে আরবিতে বলা হয় মুসাফ। কোরআন তাহলে কি বোঝাচ্ছে? আপনি যদি আরেকটা রেফারেন্স পড়েন সূরা আল বুরুজ অধ্যায় নম্বর 85 আয়াত 21 এবং 22 বলা হয়েছে, আল্লাহ কোরআনকে অত্যন্ত সুরক্ষিত অবস্থায় সংরক্ষণ করেছেন লওহে মাহফুজে। তাহলে কোরআন এখানে যা বলছে তা বোঝাচ্ছে লওহে মাহফুজের কোরআনের কথা। এটা এই কোরআন নিয়ে বলছে না, কারণ যদি এটা এই কোরআনকে নিয়ে বলতো, যদি এই কোরআনের কথা বোঝাতো, আর যদি আরবি শব্দ মুতাহিরিন ব্যবহৃত হতো, তাহলে এটা শুধু শরীরের পবিত্রতাই বোঝাতো। তাহলে যে কোনো অমুসলিম সহজেই বাজারে গিয়ে কোরআনের একটা কপি কিন্তু 150 টাকা দিয়ে, 200 টাকা দিয়ে, $4 বা $5 দিয়ে, আর এই কোরআন ভুল প্রমাণিত হতো। মুতাহিরিন শব্দটা শুধু শরীরের পবিত্রতাকেই বোঝাচ্ছে না, এটা মনের পবিত্রতাকেও বোঝায়। হৃদয়ের, আত্মার, মনের নিষ্পাপ বলতে যাদের বোঝানো হচ্ছে তারা হচ্ছে ফেরেশতা। যে কেউ সুরক্ষিত অবস্থায় এই কোরআনকে স্পর্শ করতে পারবে না লওহে মাহফুজে, ফেরেশতাগণ ছাড়া। আর মক্কার মুশরিকদের অভিযোগের জবাব দেওয়া হচ্ছে যে এই কোরআন শয়তানের কথা, এটা না। তাই কোরআনের এই আয়াত
এখানে শরীরের পবিত্রতার কথা বলা হচ্ছে না। যদি পবিত্র হয় ভালো, এটা মুস্তাহাব আলহামদুলিল্লাহ, তবে বাধ্যতামূলক না। আর এছাড়াও যদি এটা শর্ত হতো, চিন্তা করেন, যদি এটা শর্ত হতো যে যদি একজনকে শিরকমুক্ত করা যায় আর অপবিত্র অবস্থায় কোরআন স্পর্শ করাকে ছোট গুনাহ মনে করেন, ওযু ছাড়া স্পর্শ করা, তারপরও শিরকমুক্ত করা যা ইসলামের সবচেয়ে বড় গুনাহ। শিরকের এই বড় গুনাহ দূর করতে ছোট গুনাহ কোনো সমস্যা না, তারপরও এটা ভালো। তবে তাফসীর বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন এই আয়াতের মানে বা এটা বলছে না যে কোরআন স্পর্শ করতে হলে কাউকে ওযু করতে হবে। তবে ওযু হলে ভালো, এটা মুস্তাহাব আলহামদুলিল্লাহ, তবে জরুরি না। অনেক মানুষ আছে, অনেক মুসলিম যারা বলে ঠিক আছে ভাই জাকির, অমুসলিমদের কোরআন দেন, তবে শুধু ইংলিশ অনুবাদটাই দেবেন, আরবি মূলটা দেবেন না, বা হিন্দু অনুবাদ দেন, উর্দু অনুবাদ দেন। আমার কোনো সমস্যা নেই যদি কেউ দেয় শুধু কোরআনের অনুবাদটা, তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করি অনুবাদের সাথে মূল আরবিটাও দিতে। কেন? কারণ অনুবাদটা কোনো মানুষের করা কাজ, আর কোনো মানুষই পরিপূর্ণ না। যা আমি আগে বলেছি যে কোনো অনুবাদই পরিপূর্ণ না। আর যদি অনুবাদক কোনো ভুল করে থাকে, এজন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দায়ী হবেন না। কারণ যদি মূল আরবিটা যাচাই করে দেখি, অনুবাদ ছাড়া আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে অনুবাদে যদি ভুল থাকে সেটা মানুষের দ্বারা ভুল হয়েছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা না। তাই আমি ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করি অনুবাদের সাথে সাথে মূল আরবিটাও দিতে, যাতে করে যদি কোনো ভুল থেকেও যায় সেজন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে যেন দায়ী করা না হয়, দায় অনুবাদকের উপরে যাবে। আর এছাড়াও আল্লাহ যদি চান যে আমি পুরস্কৃত হব, নবীজি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ পাবো। কেন? কারণ আমি যদি নবীজি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী পড়ি, তিনি অমুসলিম রাজাদের কাছে যে চিঠি পাঠাতেন তার মধ্যে কোরআনের আয়াত লেখা থাকত, কারণ সাহাবীরাও অমুসলিম রাজাদের কাছে কোরআনের সে আয়াত ব্যবহার করতেন যেটা নবীজি ব্যবহার করেছিলেন। তিনি আবিসিনিয়ার রাজার কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন, রাজা হিরাক্লসের কাছে, পারস্যের রাজার কাছে, ইয়েমেনের রাজা, মিশরের রাজার কাছে। এই রাজাদের অনেকেই আলহামদুলিল্লাহ ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তবে কেউ কেউ চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিল, কেউ কেউ আবার সেই চিঠিকে পায়ের নিচে ফেলে দিয়ে মুড়িয়েছে। চিন্তা করেন, নবীজির অঙ্কিত কোরআনের আয়াত এই রাজারা ছিঁড়ে ফেলেছিল, অনেকে আবার পায়ের নিচে ফেলে দিয়ে পিষ্ট করেছিল। এমন একটা চিঠি এখনো আছে কফটাকি জাদুঘরে তুরস্কে, যার মধ্যে নবীজি কোরআনের আয়াত পাঠিয়েছিলেন। সূরা আল ইমরান অধ্যায় নম্বর 3 আয়াত নম্বর 64 বলা হয়েছে, कुल या अहलल किताब বলো হে কিতাবীগণ, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना बैनकुम, এসো সেই কথা যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক। प्रथम সাদৃশ্যটা কি? अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করি वला না, नुश्रिका बिही शैय्यन আর তার সাথে কাউকে শরীক করি না, वला यत्तखिद बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, এবং আমাদের মধ্য থেকে কাউকেই আমরা রব হিসেবে গ্রহণ করি না। फंतवल्लो যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, फकुलु शदु বলো তোমরা সাক্ষী থাকো बिअन्ना मुस्लिमून, আমরা মুসলিম, আল্লাহর কাছে নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করি। কোরআনের এই আয়াত অমুসলিম রাজাদের কাছে পাঠাতেন নবীজি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। এখনো এগুলো আছে জাদুঘরে, কপটাকি জাদুঘরে তুরস্কে। আমি আপনাদের প্রশ্ন করতে চাই, বর্তমানে প্রায় 14 মিলিয়ন আরব কপটিক খ্রিস্টান রয়েছে যারা বংশগতভাবে আরব খ্রিস্টান। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এই 14 মিলিয়ন আরব খ্রিস্টানকে কোরআনের কোন অনুবাদটা আপনারা দিতে চান? আপনি আরবি কোরআনকে আবার আরবিতে অনুবাদ করবেন? আপনাকে মূল কোরআনটা দিতে হবে। আরব খ্রিস্টানদের কাছে যাদের ভাষাই হচ্ছে আরবি, আরবি যাদের মাতৃভাষা, তাদের কোন অনুবাদ দেবেন? উর্দু অনুবাদ দেবেন?
ইংরেজি অনুবাদ দেবেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অরিজিনাল বাণী দিতে হবে আরবিটা। এ কারণেই আমি ব্যক্তিগতভাবে অনুবাদের সাথে মূল আরবিটা দিতে পছন্দ করে থাকি। আর এই কোরআন সমগ্র মানবজাতির জন্য নাজিল করা হয়েছে এবং সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে প্রেরণ করা হয়েছে সমগ্র মানবজাতির জন্য। অনেক মুসলিম আছে যারা বলে যে কোরআন শুধুমাত্র আলেমদেরই বুঝে পড়তে হবে, শুধুমাত্র বিশেষজ্ঞদের বুঝে পড়তে হবে। একজন সাধারণ মুসলিমের কোরআন বুঝে পড়ার কোনো দরকার নেই। কোরআন শুধুমাত্র আলেমরাই বুঝে পড়বে, শুধুমাত্র বিশেষজ্ঞরা বুঝে পড়বে। আমি আলোচনা শুরু করেছিলাম একটা আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে, যেটা কারিও অনুষ্ঠানের শুরুতে তেলাওয়াত করেছিলেন, যেটা আছে সূরা কামার অধ্যায় নম্বর 54, কমপক্ষে 4 বার। সূরা কামার অধ্যায় নম্বর 54, আয়াত নম্বর 17, আয়াত নম্বর 22, আয়াত নম্বর 32 এবং আয়াত নম্বর 40। وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ। আমি তোমাদের জন্য কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বুঝতে এবং মনে রাখতে, তারপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্রষ্টা বলেছেন যে আমি তোমাদের জন্য কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি, তারপরও কি তোমরা তা গ্রহণ করবে না? আল্লাহ কোরআনে অনেকবার বলেছেন, যেমন বলেছেন সূরা বাকারা অধ্যায় নম্বর 2 আয়াত 242, لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, যাতে তারা বুঝতে পারে। আল্লাহ বলেন সূরা হিজর অধ্যায় 15 আয়াত 1, ألف لام را تلك آيات الكتاب والقرآن المبين। আলিফ লাম র, এগুলো পবিত্র কোরআনের আয়াত যা সবকিছুকে স্পষ্ট করে তোলে। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন যে এই কোরআনকে আমি তোমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছি। আল্লাহ বলছেন যাতে তারা বুঝতে পারে। আল্লাহ বলছেন আমি কোরআনের আয়াত নাজিল করেছি যাতে তোমাদের কাছে সবকিছু স্পষ্ট করে তোলে। সুতরাং কাকে মানবেন, কার কথা অনুসরণ করবেন? ওই সকল মুসলিমকে যারা বলে যে কোরআন শুধু বিশেষজ্ঞরাই বুঝবে, নাকি আমাদের স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নির্দেশ মান্য করবেন যে এটা সহজ করে দেওয়া হয়েছে যাতে মানুষ বুঝতে পারে? যদি কোনো বিষয় বুঝতে না পারেন, আল্লাহ কোরআনে বলেছেন সূরা নাহল অধ্যায় নম্বর 16 আয়াত নম্বর 43 এবং সূরা আম্বিয়া অধ্যায় নম্বর 21 আয়াত 7, আল্লাহ বলছেন যে যদি তুমি না জানো তবে তাকে জিজ্ঞেস করো যে জানে, তাকে জিজ্ঞেস করো যার জ্ঞান আছে। যদি কোনো কিছু না বোঝো, যদি জ্ঞান না থাকে, তাহলে যার কাছে জ্ঞান আছে তাকে জিজ্ঞেস করো। যেমন ধরেন কোরআনের বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয় কার কাছে জিজ্ঞেস করবেন? কোন মুচিকে জিজ্ঞেস করবেন? নাপিতকে জিজ্ঞেস করবেন? একজন বিজ্ঞানীকে জিজ্ঞেস করবেন, কারণ একজন বিজ্ঞানী বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ, একজন বিজ্ঞানী বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ। একইভাবে কোরআনের মেডিসিন সংক্রান্ত বিষয় কাকে জিজ্ঞেস করবেন? স্বাভাবিকভাবে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করবেন, কারণ ডাক্তার এই বিষয়ে জ্ঞানী, মেডিসিনের ক্ষেত্রে সে একজন বিশেষজ্ঞ। একইভাবে যদি নুজুলে কোরআন সম্পর্কে কিছু জানতে চান, কাকে জিজ্ঞেস করবেন? আলেমকে জিজ্ঞেস করবেন যে দারুল উলুমে পড়েছে হয়তো 7 বছর বা 10 বছর, যে নুজুলে কোরআন সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ। তাই এটা নির্ভর করে যে বিষয় সম্পর্কে জানতে চান সে বিষয়ের অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করতে হবে। তাই কোরআন বলছে যে কোরআন পড়ার সময় যদি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হন, আপনি অবশ্যই এমন একজনকে জিজ্ঞেস করবেন যে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। আর এক্ষেত্রে প্রফেসর কিথমুরের উদাহরণ মনে পড়ে। আরবের একদল লোক কোরআনের এই উপদেশ গ্রহণ করেছিলেন সূরা নাহল অধ্যায় 16 আয়াত 43 এবং সূরা আম্বিয়া অধ্যায় 21 আয়াত 7। বলা হয়েছে ফাসআলু আহলে যিকরি ইন কুনতুম লা তা'লামুন। যদি তোমরা না জানো তাহলে যার জ্ঞান আছে তাকে জিজ্ঞেস করো। তাই আরবের এই লোকেরা কোরআন এবং হাদিসের সবগুলো তথ্য সংগ্রহ করেছে যেগুলো ভ্রমবিদ্যা নিয়ে বলছে, আর এগুলোকে প্রফেসর কিথমুরের কাছে নিয়ে গেল। আর সেই সময়ে 80 দশকের শুরুতে 1980তেই
তিনি সে সময়ে ভ্রূণবিদ্যার ক্ষেত্রে সেরা বিশেষজ্ঞদের একজন ছিলেন, আর তিনি টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যানাটমি বিভাগের প্রধান ছিলেন। তারা কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের অনুবাদ প্রফেসর কিথ মুরের কাছে নিয়ে গেলেন আর তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে আপনার মন্তব্য কি। কোরআনের আয়াতের অনুবাদ এবং হাদিস দেখার পর তিনি বললেন, কোরআনে দেওয়া অধিকাংশ তথ্য আধুনিক ভ্রূণবিদ্যার সাথে একেবারে হুবহু মিল দেখা গেছে, তবে কিছু আয়াত আছে যেগুলোর ব্যাপারে আমি বলতে পারছি না এগুলো সঠিক, আবার বলতে পারছি না যে এগুলো ভুল, কারণ আমি নিজে এগুলো সম্পর্কে জানি না। আর এমন দুটো আয়াত হচ্ছে কোরআনের প্রথম যে দুটো আয়াত নাজিল হয়েছিল, সূরা ইকরা, সূরা আলাক অধ্যায় নম্বর 96 আয়াত 1 এবং 2 বলা হয়েছে, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसाना मिन अलक। পড়ো, আবৃত্তি করো আর ঘোষণা করো তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ঝুলে থাকা বস্তু থেকে, জোঁকের মতো বস্তু থেকে। আরবি শব্দ আলাকা মানে ঝুলে থাকা কিছু বস্তু, এর মানে জমাট বাঁধা রক্ত। এর আরেকটা অর্থ হচ্ছে জোঁকের মতো বস্তু। তাই তিনি বললেন, আমি জানি না প্রাথমিক অবস্থায় দেখায় কিনা ভ্রূণকে জোঁকের মতো। তার গবেষণাগারে গেলেন এবং অত্যন্ত শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপ নিয়ে ভ্রূণের প্রাথমিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে একটা জোঁকের ছবির সাথে তিনি তুলনা করলেন এবং এমন মিল দেখে বিস্মিত হলেন। পরবর্তীতে তাকে 80টা প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন যে সেই সময় 80 দশকের শুরুতে যদি 30 বছর আগে এই প্রশ্নগুলো আমাকে করা হতো, আমি 50%-এর বেশি উত্তর দিতে পারতাম না, কারণ ভ্রূণবিদ্যার এখন নতুন শাখা উন্নতি লাভ করেছে। আর তিনি একটা বিখ্যাত বইয়ের লেখক, দ্য ডেভেলপিং হিউম্যান। আর কোরআন এবং হাদিস থেকে যে অতিরিক্ত তথ্য পেয়েছেন, দ্য ডেভেলপিং হিউম্যানের 3য় সংস্করণে তিনি তা যুক্ত করেছেন এবং সেই বছরে একক লেখকের সেরা মেডিকেল বই পুরস্কারটা তিনি লাভ করেছেন। আর আমি যখন মেডিকেলের ছাত্র ছিলাম 1980-র দশকে, মেডিকেলের প্রথম বর্ষে ভ্রূণবিদ্যার বিষয়ে যদি কেউ বেশি নাম্বারের চেষ্টা করত, আমাদেরকে বলা হতো দ্য ডেভেলপিং হিউম্যান বইয়ের কথা, যেটা প্রফেসর কিথ মুর লিখেছেন। শুধু পাশ করার জন্য পড়তে চাইলে তখন ডাক্তার ইন্দ্রবীর সিং এর বইয়ের কথা বলা হতো, শুধু পাশ করতে চাইলে। আর বেশি নাম্বার পেতে চাইলে আমাদের পড়তে হতো প্রফেসর কিথ মুরের দ্য ডেভেলপিং হিউম্যান। আর এই বইটা পরবর্তীতে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হয়। আর প্রফেসর কিথ মুর বললেন যে একথা মানতে আমার কোনো আপত্তি নেই যে এই কোরআন, এটা হচ্ছে মহান স্রষ্টা আল্লাহ তাআলার বাণী, আর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সর্বশক্তিমান আল্লাহর রাসূল। আমরা যখন কোনো যন্ত্র কিনি, সেই যন্ত্রের সাথে একটা নির্দেশিকা বই দেয়। যেমন ধরেন কোনো ডিভিডি প্লেয়ার কিনলে একটা নির্দেশিকা বই পাই, আর এর মধ্যে লেখা থাকে কিভাবে সেটা চালাতে হবে। যদি ডিভিডি চালাতে চান, ডিস্ক ঢোকান, তারপর প্লে বাটন চাপুন। যদি স্কিপ করতে চান, স্কিপ বাটনে চাপ দেন। যদি থামাতে চান, স্টপ বাটনে চাপ দেন। উপর থেকে ফেলে দেবেন না, নষ্ট হয়ে যাবে। পানিতে ভেজাবেন না, নষ্ট হয়ে যাবে। এই সব কিছু বিস্তারিত নির্দেশিকা বইয়ে দেওয়া আছে। তাই কোনো যন্ত্র কিনলে এর সাথে নির্দেশিকা বই দেওয়া হয়। আর যন্ত্রটা যত বেশি জটিল হয়, নির্দেশিকার গুরুত্ব তত বেশি থাকে। তাই মানব জাতিকে যদি যন্ত্র বিবেচনা করেন, আমার মতে পৃথিবীর বুকে এটা সবচেয়ে জটিল মেশিন। আপনার কি মনে হয় না এর জন্য নির্দেশিকা দরকার? আর মানবজাতির জন্য নির্দেশিকা বই হচ্ছে এই পবিত্র কোরআন। পবিত্র কোরআন সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নির্দেশিকা বই মানব জাতির জন্য। মানুষ কিভাবে জীবনযাপন করবে তা এই কোরআনে বলা হয়েছে।
চিন্তা করেন, যদি যন্ত্র কিনেন আর নির্দেশিকার ভাষা আপনি বোঝেন না, আর আমরা এখন জানি জাপান খুবই উন্নত, অধিকাংশ ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি জাপান উৎপাদন করে, কিন্তু নির্দেশিকা বইয়ে দেখবেন আমরা যে ভাষা বুঝি সে ভাষাটা দেওয়া আছে। হতে পারে জাপানি ভাষার নির্দেশিকা, তবে পাশাপাশি এটার ইংরেজি অনুবাদও সেখানে আছে। যদি ইন্ডিয়াতে কেনেন দেখবেন হিন্দি অনুবাদও সেখানে আছে। তাই যখনই এই যন্ত্রটাকে বুঝতে চাইবেন, হোক ডিভিডি প্লেয়ার, হোক ওয়াশিং মেশিন, যেটা বোঝেন সে ভাষাতে নির্দেশিকা পড়বেন আপনি। মানব জাতির নির্দেশিকা বইটা কি পড়তে চাইবেন না? আমাদের স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কি বলেছেন মানব জাতির জন্য সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নির্দেশিকা বই পবিত্র কোরআনে। আমাদের এটা অনুবাদ করতে হবে না, ইতিমধ্যে অনুবাদ করা হয়েছে। আগে প্রথম যখন ইন্ডিয়াতে গাড়ি আসলো তখন লোকজন জানতো না যে কিভাবে সেটা চালাতে হবে। তাই যখন কেউ গাড়ি কিনতো সেই কোম্পানি গাড়ির সাথে একজন ড্রাইভারও দিত। একবার একজন বিখ্যাত নবাব একটা গাড়ি কিনলেন, আর গাড়ির সাথে সাথে কোম্পানির একজন ড্রাইভারও তাকে দিলেন। একদিন সকালে নবাব সাহেব, খুবই ধনী মানুষ, ড্রাইভারকে বললেন, আমার বেগম সাহেবকে নিয়ে যাব, আমার স্ত্রীকে নিয়ে শপিংয়ে যাব, তাই তুমি গাড়ি রেডি করো। ড্রাইভার জবাব দিল, নবাব সাহেব, এই গাড়ি তো এখন চালানো যাবে না। নবাব তো খুবই রেগে গেলেন, বললেন, তাড়াতাড়ি গাড়ি চালানোর ব্যবস্থা করো, যা লাগে যেমন ভাবে হোক। আর ড্রাইভার বলল, এখন এই গাড়িটা যে অবস্থা, তাকে চালাতে হলে 10 লিটার দুধ লাগবে, 20 লিটার খাঁটি মধু, 30 কেজি খাঁটি ঘি আর 40 কেজি চাউল, বাসমতি চাউল লাগবে। যেহেতু নবাব সাহেব অনেক ধনী মানুষ, ড্রাইভারকে 10 লিটার দুধ দিলেন, 20 লিটার খাঁটি মধু দিলেন, 30 কেজি খাঁটি ঘি এবং 40 কেজি চাউল, সবচেয়ে ভালোটা বাসমতি চাউল দিলেন, টপ কোয়ালিটি। ড্রাইভার নিজের স্ত্রীকে এগুলো দিয়ে তারপর গাড়ি নিয়ে বের হয়ে গেল। আমি আপনাদের বলি, এখন যদি আপনার ড্রাইভার বলে যে এই গাড়িটাকে চালু করতে হলে 10 লিটার দুধ লাগবে, 20 লিটার খাঁটি মধু লাগবে, 30 কেজি খাঁটি ঘি আর 40 কেজি বাসমতি চাল লাগবে, আপনি তখন কি করবেন? কি করবেন তখন আপনি? তাকে কি দেবেন? কি করবেন? তাকে চাকরি থেকে বাদ দিয়ে দেবেন। আপনি যদিও মেকানিক না, তারপরও বোঝেন কিভাবে চালাতে হয়, ভালোভাবে জানেন যে গাড়ি গ্যাস বা পেট্রোল দিয়ে চলে, এটাতে দুধ, ঘি, চাউল এইসব লাগবে না, ভালোভাবে জানেন। যদিও আপনি মেকানিক নন, মূল বিষয়টা কিন্তু জানেন কিভাবে গাড়ি কাজ করে। একইভাবে এখন যদি আপনি আমাদের স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার মূল বার্তা জানেন, যদি জানেন আমাদের স্রষ্টা সর্বশক্তিমান আল্লাহ সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত বার্তা কোরআনে যা বলেছেন, আর কারো দরকার হবে না। আপনি তখন নিজেই দিন সহজে বুঝতে পারবেন। আপনার কেউ আপনাকে বোকা বানাতে পারবে না। কিছু লোক আমাকে বলে, ভাই জাকির, ধরেন আপনি একটা গাড়ি চালাচ্ছেন আর আপনার একটা সাময়িক লাইসেন্স আছে। ইন্ডিয়াতে সাময়িক লাইসেন্সকে বলি কাঁচা লাইসেন্স। আর যদি অ্যাক্সিডেন্ট করেন, পুলিশ আপনাকে সামান্য জরিমানা করবে, কিন্তু যদি স্থায়ী লাইসেন্স থাকে আর অ্যাক্সিডেন্ট করেন, পুলিশ আপনাকে বড় জরিমানা করবে। সুতরাং যদি কোরআন না পড়ি এবং কোরআন না বুঝি আর কোনো পাপ করে থাকি, আল্লাহ আমাদের কম শাস্তি দেবেন। যদি কোরআন বোঝেন তারপর পাপ করেন, তাহলে আল্লাহ দ্বিগুণ শাস্তি দেবেন। আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে খুবই ভালো যুক্তি দেখাচ্ছে, কেননা কোরআন বুঝবে না, যার সাময়িক লাইসেন্স আছে তার মতো ব্যবহার করবেন আর জীবন উপভোগ করবেন, কম শাস্তি হবে। আমি তাকে বলি, তর্কের খাতিরে মেনে নিলাম, যার সাময়িক লাইসেন্স আছে, যার কাঁচা লাইসেন্স আছে, সে যদি অ্যাক্সিডেন্ট করে
হয়তো পুলিশ তাকে জরিমানা করবে 1000 টাকা বা $1000, আর যার স্থায়ী লাইসেন্স আছে সে অ্যাক্সিডেন্ট করলে হয়তো পুলিশ তাকে দ্বিগুণ জরিমানা করবে, হয় $2000 বা 2000 টাকা। ঠিক আছে, আপনার কথা মানলাম। তবে উল্লেখ্য বিষয় হচ্ছে যে যার স্থায়ী লাইসেন্স আছে 1 বছরে তার অ্যাক্সিডেন্টের সম্ভাবনা হয়তো একটা, কিন্তু যার সাময়িক লাইসেন্স আছে, যে ভালোভাবে ড্রাইভিংও শেখেনি, 1 বছরে হয়তো 50টা অ্যাক্সিডেন্ট করার সম্ভাবনা আছে তার। তাই বছর শেষে যার স্থায়ী লাইসেন্স আছে সে জরিমানা দেয় 1000 টাকা বা $1000, আর যার সাময়িক লাইসেন্স আছে সে জরিমানা দেয় $50,000। যার সাময়িক লাইসেন্স আছে সে $1000 জরিমানা দেয়, আর যার স্থায়ী লাইসেন্স আছে সে $2000 দেয়। তাই সে যদি বছরে একটা অ্যাক্সিডেন্ট করে তাহলে বছর শেষে জরিমানা দিচ্ছে মাত্র $2000। আর যার সাময়িক লাইসেন্স আছে সে হয়তো বছরে 50টা অ্যাক্সিডেন্ট করবে আর বছর শেষে জরিমানা দেবে $50,000 বা 50,000 টাকা। কিছু মুসলিম আছে যার আরেকটু চরম পর্যায়ে যায়, বাড়াবাড়ি করে বলে যে আরে আরবিতে কোরআন পড়ে কোনো লাভ নেই। আল্লাহ কোরআনে বলেন, সূরা নিসা অধ্যায় নম্বর 4 আয়াত 171, লা তাগলু ফি দীনিকুম। ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না। শুধু আরবিতে কোরআন পড়ে কোনো লাভ নেই এই কথা বলাটা ভুল। কোরআনের অনেক আয়াত আছে, অনেক হাদিস আছে যেগুলোতে ফজিলতের উল্লেখ আছে, শুধু আরবিতে পড়লেও সব পাওয়া যাবে। আল্লাহ কোরআনে বলেন সূরা আনকাবুত অধ্যায় নম্বর 29 আয়াত নম্বর 45 যে আমি কোরআনের আয়াত নাজিল করেছি আর আবৃত্তি করো তোমার উপর যা নাজিল করেছি। উতলু মা উয়া ইলাইকা মিনাল কিতাব। আর আবৃত্তি করো কোরআনের যা তোমার উপর নাজিল করেছি। আমাদের নবীজি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, এটা তিরমিজির হাদিস, হাদিস নাম্বার 2910। আমাদের নবীজি বলেছেন যে আল্লাহর বাণী থেকে কেউ যদি একটা বর্ণ পড়ে আল্লাহর কিতাব থেকে, সে একটা সওয়াব পাবে, একটা নেকি, আর এটাকে 10 গুণ করে দেওয়া হবে। এবং আল্লাহ একটা বর্ণ না, আলিফ একটা বর্ণ, লাম একটা বর্ণ, হা একটা বর্ণ, এভাবে পাবেন 10 10 10 30টা সওয়াব। যেমন ধরেন আবৃত্তি করলেন আলিফ লাম মিম, আপনি পেলেন 10 10 10 30টা সওয়াব, এবং অবশ্যই পাবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু যে পরিমাণ ভুল আমরা সারাদিন করে থাকি, সারা জীবনে করে থাকি, যে পরিমাণ পাপ করে থাকি, এই সব 10 10 10 কি আপনাকে জান্নাতে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে? যদি আরবি পড়ার পাশাপাশি যে ভাষাটা জানি সে ভাষায় আল্লাহর নির্দেশ বোঝার চেষ্টা করি এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার আদেশ বাস্তবায়ন করে থাকি, ইনশাআল্লাহ অনেক বেশি সওয়াব পাওয়া যাবে। আর আল্লাহ কোরআনে বলেন সূরা জুমা অধ্যায় নম্বর 62 আয়াত নম্বর 5, তাদের দৃষ্টান্ত যাদের উপর তাওরাতের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, ইহুদিদের ব্যাপারে বলছে, কিন্তু তারা তা বহন করেনি, তারা গাধার মতো কাজ করেছে। যারা বহু কিতাবের বোঝা বহন করে কিন্তু বোঝে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইহুদিদের বাছাই করেছিলেন এবং তাদের বার্তা দিয়েছিলেন, কিন্তু তারা তা পালন করেনি। তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নির্দেশ অনুসরণ করেনি। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন তারা গাধার মতো, যারা বহু কিতাব বহন করে কিন্তু তা বোঝে না। আর আল্লাহ বলছেন যদি তোমরা তোমাদের কাজ না করো, যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নির্দেশ অনুসরণ না করো, আল্লাহ বলছেন সূরা মুহাম্মদ অধ্যায় নম্বর 47 আয়াত 38, আল্লাহ বলছেন ইয়াস্তাবদিল কওমান গায়রাকুম সুম্মা লা ইয়াকুনু আমসালুকুম। আর যদি তোমরা তোমাদের কাজ না করো, আল্লাহ তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে নিয়ে আসবেন, সুম্মা লা ইয়াকুনু আমসালুকুম, আর তারা তোমাদের মতো হবে না। আমরা মুসলিমরা প্রায় কোরআন খতম করে থাকি। দেখবেন বিশেষ করে রমজান মাসে আমরা কোরআন খতম করি 1 বার 2 বার 5 বার 10 বার, আলহামদুলিল্লাহ। আর অধিকাংশ মুসলিমই যদিও আরবি বুঝি না, তারপরও শুধু আরবিতেই কোরআন পড়ে থাকি 2 বার 3 বার
আমি তাদের বলি শুধু আরবি কোরআন 2 বার 3 বার পড়ার চেয়ে যদি আরবি না বোঝেন আরবিতে একবার পড়েন আর দ্বিতীয়বার অনুবাদটা পড়েন যে ভাষায় আপনি সবচেয়ে ভালো বোঝেন। যদি ইংরেজি বোঝেন কোরআনের ইংরেজি অনুবাদ পড়েন, যদি উর্দু বোঝেন কোরআনের উর্দু অনুবাদ পড়েন, যদি হিন্দি জানেন তাহলে হিন্দি অনুবাদটা আপনি পড়েন, যদি জার্মান জানেন জার্মান অনুবাদ পড়েন, যদি ফ্রেঞ্চ জানেন আপনি ফ্রেঞ্চ অনুবাদটা পড়েন। কোরআনের সেই অনুবাদটা আপনি পড়েন যে ভাষাটা আপনি ভালো বোঝেন। এতে আপনি বেশি উপকৃত হবেন, যাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নির্দেশগুলো মেনে চলতে পারেন। আমাদের নবীজি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এই হাদিসটা আছে ইবনে মাজাতে, অধ্যায় নম্বর 16, হাদিস নম্বর 219, আবু দার রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে নবীজি বলেছেন, ও আবু দার রাদিয়াল্লাহু আনহু, পবিত্র কোরআনের একটা আয়াত শেখা অনেক বেশি উত্তম 100 রাকাত সালাহ আদায় করার চেয়ে। এটা নবীজি বলেছেন। যদি আল্লাহর কিতাবের একটা আয়াত শেখেন আর বোঝেন তবে 100 রাকাত নামাজ পড়ার চেয়ে সেটা উত্তম। আর নামাজের প্রত্যেক রাকাতে কমপক্ষে আপনাকে সূরা ফাতিহা পড়তে হয়, কমপক্ষে 7টা আয়াত। এই 100 রাকাতে কমপক্ষে কোরআনের 700 আয়াত পড়তে হচ্ছে। তাই এই হাদিসটা অনুযায়ী যদি কোরআনের একটা আয়াত শেখেন আর বোঝেন এবং মেনে চলেন তাহলে কোরআনের 700 আয়াত পড়ার চেয়ে সেটা অনেক বেশি ভালো। যখন মুসলিমদের জিজ্ঞেস করি যে কেন কোরআন নাজিল হয়েছে, অনেকেই বলে এটা কোরআন খানির জন্য নাজিল হয়েছে। দেখবেন কোনো দোকান বা অফিস উদ্বোধনের সময় কোরআন পাঠ করা হয়। যখন কেউ বাড়ি কেনে বাড়ি উদ্বোধনের সময় কোরআন পাঠ করা হয়। যখন কেউ মারা যায় কোরআন পাঠ করা হয়। আমি কোরআনের এমন একটা আয়াতও জানি না, একটা সহিহ হাদিসও নেই যেখানে নবীজি বা কোনো একজন সাহাবী কোরআন পাঠ করেছেন বাড়ি উদ্বোধনের জন্য বা দোকানের জন্য অথবা কেউ মারা গেলে। দেখবেন একদল লোক আছে খুব দ্রুত কোরআন তেলাওয়াত করে, হয়তো 30 জন লোক, প্রত্যেক এক পারা করে। তাই আমি তাদের বলি, সত্যি যদি কোরআন খানি করতে চাও এসবের পরিবর্তে কোরআন ফাহমি করো। এই উপলক্ষে করো, সমস্যা নেই। মাসে একবার করো, সপ্তাহে একবার, প্রতিদিন করো। 30 জন লোক ডাকলে এক পারা আরবি কোরআন পাঠের সাথে সেই পারার অনুবাদটাও পড়ো যতটুকু তেলাওয়াত করা হয়েছে। 30 জনের পরিবর্তে 60 জনকে ডাকেন, অর্ধেক পারা আরবি পড়েন, অর্ধেক পারা অনুবাদ, যাতে ভালো করে বুঝতে পারেন। কোরআন ফাহমি করেন, কোরআন বোঝেন, মূল বার্তাটা বোঝেন, ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ এতে আপনি সওয়াব পাবেন অনেক বেশি। আমি একটা উদাহরণ দিতে চাই। ধরুন একজন লোক ইন্ডিয়ান ছিল যে ফ্রান্সে গেল ব্যাচেলর ডিগ্রি পাওয়ার জন্য। যখন সে ফ্রান্সে গেল সেখানে শিক্ষার মাধ্যম ফ্রেঞ্চ, আর এই ইন্ডিয়ান ফ্রেঞ্চ জানতো না। তবে সে সাধারণ ক্লাসে উপস্থিত থাকতো সবসময় নিয়মিত। যখন উপস্থিত থাকতো সে একটা পি পেত। পি মানে প্রেজেন্ট, সারা বছর ক্লাসে উপস্থিত থাকতো। কিন্তু ফ্রেঞ্চ মাধ্যম হওয়ার কারণে সে এটা বুঝতো না। 1 বছর পর সে পরীক্ষা দিল, প্রশ্নপত্র ফ্রেঞ্চ ভাষায় হয়েছে, তারপরও সে একটা পি পাচ্ছে। পি মানে পাস না, পি মানে প্রেজেন্ট। কিন্তু শুধু প্রেজেন্ট থেকে কি পরীক্ষা পাশ করবে মনে করেন আপনি? সে একটা শব্দ বোঝে না। হতে পারে হয়তো সে ইংরেজি জানে, যেমন আমাদের কতজন উর্দু স্ক্রিপ্ট পড়তে পারি, আমরা কোরআন পড়তে পারি। একইভাবে সে কিন্তু ফ্রেঞ্চ পড়তে পারে না বুঝে, কারণ ইংলিশ এবং ফ্রেঞ্চ স্ক্রিপ্ট একই রকম। আপনার কি মনে হয় সে পরীক্ষায় পাশ করবে? সে একটা পি পাচ্ছে। পি মানে প্রেজেন্ট, এই পি মানে পাস না। এই কারণে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদেরকে বুঝে কোরআন পড়তে হবে। আমরা মুসলিমরা কোরআনকে সম্মান করি আলহামদুলিল্লাহ, তবে অনেকেই সীমা ছাড়িয়ে যায়। এতই সম্মান করে যে কোরআন নাজিলের উদ্দেশ্যটা কি সেটাও তারা একেবারে ভুলে যায়।
দেখবেন কোরআনকে সবচেয়ে উপরে সেলফে রাখে। আলহামদুলিল্লাহ, এত উপরে রাখে যে সহজে ছুঁতেই পারে না নিজেরা, আর কোরআনে ময়লা জমে যায়। কোরআন হচ্ছে পথনির্দেশের বই, এটা পথনির্দেশক। ধরুন আপনি পড়ালেখা করছেন, গাইড বইটাকে সাধারণত কাছে কাছে রাখা হয়। গাইডটা এমন জায়গায় রাখা হয় যাতে সহজে নাগাল পাওয়া যায়, এমন উপরে রাখবেন না যে নাগাল পাওয়ার জন্য কঠিন হয়ে যায়। আর কোরআন এমন বই যা প্রতিদিন দরকার, হাতে হাতে থাকা দরকার। অনেক মুসলিমই কোরআনকে খাঁটি সিল্ক কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে তারপর ফিতা দিয়ে বেঁধে রাখে। ধরুন আপনি কোরআন পড়তে চাচ্ছেন, চিন্তা করবেন ঠিক আছে খুলতে লাগবে 5 মিনিট সময়, আবার বাঁধতে যাবে 5 মিনিট, তাহলে 10 মিনিট। আবার চিন্তা করছেন খুলতে আর বাঁধতে এটা বাধা হয়ে দাঁড়াবে। যদি আপনার 10 মিনিট সময় থাকে তাহলে তো এই 10 মিনিট খুলতে আর বাঁধতে হাত থেকে চলে গেল আপনার। যদি হাতে 10 মিনিট সময় থাকে, খুলতে আর বাঁধতে তো 10 মিনিট চলে যাবে, তাহলে পড়ারই দরকার নেই। কোরআনকে সম্মান করতে হবে, তবে আসল সম্মানটা অন্তরে। আমি বলছি না কোরআন উপরে রাখবেন না, ভুল বুঝবেন না, তবে খেয়াল রাখতে হবে সেটা পড়ছেন কিনা, সব সময় কাছে পাচ্ছেন কিনা। আর দেখবেন অনেক মুসলিমই কোরআন স্পর্শ করার আগে হাজারটা বিষয় নিয়ে ভাবতে থাকে, যেন এটা একটা আরডিএক্স বোম। কোরআন জুতো পরে স্পর্শ করতে পারি? দাঁড়িয়ে থেকে কি পড়তে পারবো? অফিসে কি কোরআন পড়া যাবে? এই সব কিছুই কোরআন পড়া থেকে আপনাকে বিরত রাখছে। আমরা কোরআনকে এমনভাবে দেখি যেন এটা আরডিএক্স বোম, এখনই ফাটবে। কোরআন পথনির্দেশের বই। এ কারণে আমরা অনেক ইন্ডিয়ান আরবদের উদাহরণ দেই, মাশাআল্লাহ তারা কোরআন পড়ে, যথাযথ সম্মান দেখায়। তবে যেহেতু গাইড বই হাতে নাগালে থাকে, আমরা মুসলিমরা সবচেয়ে উপরে সেলফে রাখি, আর ইন্ডিয়াতে দেখবেন এর উপরে ময়লা পড়ে যায়। খুব কম লোকই পাবেন যারা 5 মিনিট বা 10 মিনিট ব্যয় করে কোরআন পড়ে, কারণ জানেন আপনারা আমাদের মনে অনেক চিন্তা কাজ করে। পড়ার আগে 10 মিনিট দেখি জুতা পরতে পারবো কিনা, দাঁড়াতে পারবো কিনা, আবার পড়ার আগে টুপি পরতে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। দেখেন অনেক বিষয়ই ভালো, তবে জীবনকে এত কঠিন করবেন না যাতে কোরআনের আসল উদ্দেশ্যটাই বাধাগ্রস্ত হয়। আর প্রায় দেখবেন উপসাগরীয় দেশগুলোতে অনেক আরব যখন সালাতের জন্য মসজিদে আসেন, কয়েক মিনিট আগে আসলেই কোরআন পড়েন। আর ইন্ডিয়াতে এমনটা প্রায় দেখবেনই না। মনে করেন সামনের সারিতে কোরআন পড়ছে কেউ, অন্য আরেকজন দ্বিতীয় সারিতে কোরআন পড়তে শুরু করলো। একজন এসে আপত্তি করবে, দ্বিতীয় সারিতে বসে কিভাবে কোরআন পড়ছো? কোরআনকে পিছনে ফেলেছো, এটা হারাম। খালাস। আর যদি মসজিদে বসেন, মনে করেন আপনার বাড়িতে বা মসজিদে যদি ভুল করে কেবলাকে পিছনে রেখে কোরআন পড়া শুরু করেন, ব্যাস ফতোয়া পাবেন হারাম। কারণ পিছনে কেবলা রেখে কোরআন পড়তে পারবেন না, কাবাকে পেছনে রেখে। অথচ এই কাজগুলো আমি মক্কায় অনেকবার দেখেছি। দেখবেন সেখানে তালিমুল কোরআনের ক্লাস হয়, হিফজ ক্লাস আছে, ছাত্ররা সারি করে বসে, অনেকে অন্যদের পেছনে রাখে যাদের হাতে কোরআন আছে। অনেক সময় শিক্ষকের কাবার দিকে মুখ আর ছাত্রদের পেছনে কাবা। তাহলে এটা আসলো কোত্থেকে? কোরআনের কোন আয়াতে পেল, কোন হাদিস থেকে আমি জানি না। সুতরাং কোরআনকে ভালোবাসতে হবে, সম্মান করতে হবে, তবে এটাও জানতে হবে যে কোরআন নাজিলের আসল কারণ হেদায়েতের জন্য, পথ দেখানোর জন্য। একবার একজন ইন্ডিয়ান ইমাম, খুব ভালো কারি, সৌদি আরবে গেলেন। তিনি অত্যন্ত বিখ্যাত ছিলেন। যখন মাগরিবের সময় হলো, তারা সেই কারি ইমামকে বলল, আপনি আমাদের নামাজ পড়ান। তাই এই ইমাম গেলেন এবং মাগরিবের নামাজ পড়ালেন, তেলাওয়াত করলেন, তারপর নামাজ শেষ করলেন। যখন নামাজ শেষ করলেন, একজন সৌদি তাকে দেখে হাসলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে সমস্যা কি, আমার কেরাতে কোনো ভুল হয়েছে? সৌদি তাকে বললেন, না, আপনার কেরাত খুবই চমৎকার। আমি আশ্চর্য হলাম যে আপনি তেলাওয়াত করলেন সূরা ইউসুফ, ইউসুফ আলাইহিস সালামকে কুয়াতে যে ফেললেন, কিন্তু নামাজ শেষ করার আগে কেন তাকে কুয়া থেকে তুললেন না? এই কাহিনী কেবল তাদেরই বোঝা সম্ভব হবে যারা কোরআন বুঝে পড়ে।
যারা কোরআন পড়ে কিন্তু বুঝে পড়ে না, তাদের দ্বারা এটা বোঝা সম্ভব না। সৌদি তাকে বলল, যদি সূরা ইউসুফ তেলাওয়াত করেন, এতে ইউসুফ আলাইহিস সালামের গল্প আছে যে কিভাবে তার ভাইরা শত্রুতা করেছিল এবং তাকে কুয়ার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল, এবং পরবর্তীতে একজন কেরাবানের মাধ্যমে ইউসুফ আলাইহিস সালাম কুয়া থেকে উঠে আসেন। তাই সৌদি তাকে বলল যে আপনি খুব ভালো তেলাওয়াত করেছেন, কিন্তু নামাজে ইউসুফ আলাইহিস সালামকে কুয়ায় যে ফেললেন আপনি, অন্তত নামাজ শেষ করার আগে আপনার উচিত ছিল তাকে কুয়া থেকে তুলে আনা। তার মানে আমরা যে কোনো জায়গা থেকেই সূরা পড়ি এবং না বুঝে শেষ করে দেই, কোন স্থানে অর্থটা পূর্ণ হলো না হলো তা দেখি না। আমরা মুসলিমরা কোরআন না বুঝে পড়ার জন্য অনেক রকম অজুহাত দাঁড় করাই, আর সব সময় না পড়ার অজুহাত দেখায়। অসংখ্য বই পড়ার সময় আছে, সেগুলো পড়ে মুখস্থ করারও সময় আছে, কিন্তু পবিত্র কোরআন যা সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত বার্তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা থেকে, দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা আমাদের স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বাণী পড়ার সময় পাই না। আল্লাহ কোরআনে বলেন, সূরা মুহাম্মদ অধ্যায় নম্বর 47 আয়াত নম্বর 24, আল্লাহ বলেন, আফালা ইয়াতাদাব্বারুনাল কোরআন, তারা কি কোরআন নিয়ে ভাবে না, নাকি তাদের হৃদয় তালাবদ্ধ? আল্লাহ বলছেন যে তোমরা কি কোরআন নিয়ে ভাবো না, নাকি তোমাদের হৃদয় তালাবদ্ধ? আল্লাহ বলেন সূরা বাকারা অধ্যায় নম্বর 2 আয়াত 159 যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যখন তিনি নিদর্শনকে স্পষ্ট করেন, তোমাদের কাছে তা নাজিল হওয়ার পর এই নিদর্শনকে স্পষ্ট করো, আর যদি তোমরা তা গোপন করো তোমাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ। আল্লাহ বলছেন যারা নিদর্শনকে গোপন করে তোমাদের কাছে তা স্পষ্ট করার পরও, এবং যে নির্দেশনা তোমাদের দেওয়া হয়েছে, এই সকল লোকের উপর আল্লাহর অভিশাপ। আল্লাহ বলেন সূরা ফুরকান অধ্যায় নম্বর 25 আয়াত নম্বর 30, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলবেন যে এরা আমার লোক কোরআনকে যারা পরিত্যক্ত গণ্য করেছিল। চিন্তা করেন, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলবেন যে এরা আমার জাতির লোক যারা কোরআনকে পরিত্যক্ত গণ্য করেছে। তবে সাধারণত এই আয়াতের প্রসঙ্গটা ছিল মুনাফিকদের ব্যাপারে, উতবা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা যারা মুসলিম তারপরও কোরআনকে পরিত্যক্ত গণ্য করছি, নাউজুবিল্লাহ। কোরআন নাজিল হয়েছে সমগ্র মানব জাতির পথ দেখানোর জন্য, আর আমরা কোরআন পড়ি। এটা দুই ধরনের পড়া আছে, একটা হচ্ছে তাজাক্কুরে কোরআন এবং আরেকটা হচ্ছে তাদাব্বুরে কোরআন। তাজাক্কুরে কোরআন হচ্ছে কোরআন পড়া এবং ভাষা ভাষাভাবে এর অর্থ বোঝা, যা আমরা সহজেই করতে পারি কোরআনের অনুবাদ পড়ে, পাশাপাশি আরবি পড়ে। আরেকটা তাদাব্বুরে কোরআন মানে অর্থের উপর চিন্তা করা, কোরআন পড়ে অর্থের উপর চিন্তা করা। এটা যদি অনুবাদ পড়েন নির্দিষ্ট একটা লেভেল পর্যন্ত করা যায়, কিন্তু যদি আরবি ভাষা হিসেবে জানেন সেটাই হচ্ছে উত্তম। তাদাব্বুরে কোরআনটা আরবিকে ভাষা হিসেবে জানলে ভালোভাবে করা যায়। কেউ হয়তো বলতে পারে যে সে তাজাক্কুরে কোরআন করেছে, সে কোরআন পড়েছে, কিন্তু কেউ বলতে পারবে না যে শেষ করেছে তাদাব্বুরে কোরআন। সে কোরআনের সব আয়াতের উপর চিন্তা করা শেষ করেছে, কারণ কোরআন হচ্ছে সুন্দর। অন্য যে কোনো বইয়ের মতো না যে একবার পড়লেন তো শেষ। কোনো ভালো বই পড়েন 2 বার 3 বার ব্যাস হয়ে গেল। কোরআন এমনকি যদি 1000 বারও আপনি পড়েন, তারপরও আবার নতুন করে পড়েন, আরো তথ্য পাবেন। কোরআনের প্রত্যেকটা আয়াতের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ আছে। কোরআনের শব্দাবলী চমৎকার। এ কারণে কোনো মানুষ বলতে পারে না যে আমি কোরআনের আয়াতের উপর চিন্তা করা শেষ করেছি। আপনি তাজাক্কুরে কোরআন করতে পারেন, তাদাব্বুরে কোরআন পারবেন না। যতই পড়বেন, যতই চিন্তা করবেন, ততই বুঝতে পারবেন, ইনশাআল্লাহ ততই মেনে চলবেন। প্রত্যেক মুসলিমের বাড়িতে একটা কোরআন থাকা আবশ্যক। আরবি না বুঝলে কোরআনের একটা অনুবাদ রাখতে হবে যে ভাষাটা সবচেয়ে ভালো বোঝেন। এই কোরআন
হচ্ছে সবচেয়ে সেরা উপহার যা মানুষকে দিতে পারেন, সে মুসলিম বা অমুসলিম সেটা দেখার বিষয় না। যাকে পুরস্কারটা দিচ্ছেন সে ধনী নাকি গরিব সেটাও দেখার বিষয় না, হোক সেটা বিয়ের অনুষ্ঠান অথবা বাড়ি উদ্বোধনের অনুষ্ঠান। সবচেয়ে সেরা উপহার দিতে পারেন যা মূল্য দিয়ে বিচার করা যায় না, সেটা হচ্ছে পবিত্র কোরআন। আর যদি সেই লোক আরবি না বোঝে, পবিত্র কোরআনের সেই ভাষার অনুবাদ দেন যে ভাষাটা সে সবচেয়ে ভালো জানে। সবচেয়ে সেরা উপহার আপনার সন্তানকে দিতে পারেন, যেটা আল কোরআন। আমরা অনেক মুসলিমরাই আমাদের সন্তানদের কোরআন তেলাওয়াত শিখতে পাঠাই, তারা কিছু কোরআন হেফজ করে, তবে অনারব নাই বললেই চলে। যারা তাদের সন্তানদের শিক্ষিত করে তোলে আরবি ভাষায়, যাতে তারা কোরআন বুঝতে পারে, সরাসরি এমন নাই। সবচেয়ে সেরা যে উপহার আপনার সন্তানকে দিতে পারেন সেটা কোরআন উপহার। আমাদের অধিকাংশই, আমি নিজেও, আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমাদের পিতামাতা বুঝতে পারেনি যে আরবি ভাষা হিসেবে শেখাতে হবে আমাদের ছোটবেলায়। একই ভুল আবার করবেন না। এখন দেখেন কিভাবে আপনার সন্তানকে ভাষা হিসেবে আরবি শেখানো যায়। এটা আপনার সন্তানের জন্য সেরা উপহার, এটা সেরা ডিগ্রি আপনি দিতে পারেন। বিশ্বাস করেন, অন্য সব ডিগ্রি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দুনিয়াতে সাহায্য করতে পারে, নাও পারে। আখিরাতে যদি এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকটবর্তী না করে তাহলে সেটা মূল্যহীন। কিন্তু যদি কোরআন উপহার দেন, আরবি ভাষার উপহার যদি আপনি দেন, ইনশাআল্লাহ, কারণ আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে যখন মানুষ মারা যায় তিনটা জিনিস তারপরেও তাকে সওয়াব দিতে থাকে। একটা হলো যে সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পথে যা ব্যয় করে, দ্বিতীয় হলো যে জ্ঞান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পথে প্রচার করে, এবং 3 নাম্বার নেককার সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে। তাই আপনার সন্তানকে সবচেয়ে সেরা যে উপহারটা দিতে পারেন সেটা হচ্ছে কোরআন। এটা তার সারা জীবনের জন্য গাইড। আর যদি এটার অভ্যেস করেন যে প্রতিদিন কোরআন পড়বেন, যে সময়টাকে উপযুক্ত মনে করেন, পরিবারের সবাইকে একত্রিত করেন, মা বাবা সন্তানদের সাথে নিয়ে যতক্ষণ সময় পান তেলাওয়াত করেন, হতে পারে 2 রুকু 3 রুকু, আরবির সাথে সাথে যে অনুবাদটা ভালো বোঝেন সেটা পড়েন। এভাবে প্রতিদিন বুঝে কোরআন পড়লে আপনার জীবনটা বদলে যাবে। আর আমি বলি সব মুসলিম ব্যবসায়ীদের যে আপনার এমপ্লয়ীদের জন্য বাধ্যতামূলক করেন যে প্রতিদিন কোরআন পড়তে হবে। ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনে মাশাআল্লাহ 400-রও বেশি এমপ্লয়ি আছে, সব প্রতিষ্ঠান মিলে আলহামদুলিল্লাহ। প্রতিদিন এটা বাধ্যতামূলক। যখন তারা এসে প্রথমেই তাদের কার্ড সুইপ করে বা আঙ্গুল ছাপ দেয়, আপনারা জানেন নতুন মেশিনে আঙ্গুল ছাপ, এবং হাজিরা রাখে, ঠিক আছে। এভাবেই অফিসে আসে সকাল 10টায়। প্রথমে তাকে যা করতে হয়, কমপক্ষে 15 মিনিট পড়তে হয় কোরআনের 1 রুকু 2 রুকু, পাশাপাশি যে ভাষা ভালো জানে সে ভাষার অনুবাদও তাকে পড়তে হয়। কিছু লোক হয়তো চিন্তা করবে প্রতিদিন 15 মিনিট, সপ্তাহে 6 দিন, 1 বছরে 12 মাস, 400 এমপ্লয়ি, হিসেব করে প্রতি মাসে লাখ লাখ টাকা জলে যাচ্ছে তাদের। বিশ্বাস করেন এটা আপনার উপকার করবে। যখন আপনার এমপ্লয়িরা এমনভাবে কোরআন পড়বে, পাশাপাশি অনুবাদ পড়বে, তারা তখন আরো ভালো কাজ করবে, তারা সততা শিখবে, তারা সরল পথে থাকবে। এমপ্লয়ি মুসলিম বা অমুসলিম সেটা দেখার বিষয় না, সে হেদায়েত পাবে। আমাদের এখানে এটা বাধ্যতামূলক যে প্রতিদিন অনুবাদ সহ কোরআন পড়তেই হবে, বাধ্যতামূলক। এখানে আমি সব ব্যবসায়ীদের অনুরোধ করব, যাদের ব্যবসায় এমপ্লয়ি আছে, এই বিষয়টা আপনার প্রতিষ্ঠানে বাস্তবায়ন করেন, ইনশাআল্লাহ এতে আপনার উপকার হবে। আরো পদ্ধতি আছে, আপনি কোরআন পড়তে পারেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। এভাবে পড়ে শেষ করেন। যদি সূচিপত্র দেখে পড়তে চান, জানতে চান কোরআনে নারীদের সম্পর্কে কি বলা হয়েছে,
জান্নাতের ব্যাপারে কোরআন কি বলছে, ফেরেশতা সম্পর্কে কোরআন কি বলছে, টপিক অনুযায়ী, অথবা কোরআন খুলে যা পান তাই পড়েন বিভিন্নভাবে, তবে দেখতে হবে প্রতিদিন পড়ছেন কিনা। নিয়মিত কোরআন পড়াটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর যেহেতু লেকচারটা ইংরেজিতে, মাশাআল্লাহ 50টিরও বেশি ভিন্ন ভিন্ন ইংরেজি অনুবাদ আছে কোরআনের, 50টিরও বেশি। আর আমাদের প্রতিষ্ঠানে 50টিরও বেশি বিভিন্ন ভাষায় কোরআনের অনুবাদ আছে। অনেক অনুবাদ আছে আমাদের প্রতিষ্ঠানে, 50টিরও বেশি বিভিন্ন ভাষা। ইংরেজি অনুবাদে যেটাকে আমি সবচেয়ে সেরা বলবো সেটা আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলীর। আমি যে অনুবাদগুলো পড়েছি আমার মনে হয় এটা সবচেয়ে বোধগম্য। আর এটা করতে তার সময় লেগেছিল 40 বছর। আর যদিও তার ইংরেজি কিছুটা প্রাচীন, মানে বিবলিক্যাল, তবে অনেকটা আরবির কাছাকাছি। নর্মাল ইংরেজিতে যখন ইউ বলেন এটা একই রকম, আরবিতে দেখবেন তুমি বলতে মহিলাদের জন্য একরকম, পুরুষদের জন্য অন্যরকম, এক বচন আলাদা, দ্বিবচন আলাদা, বহু বচন আলাদা, 6 ধরনের, আন্তা আন্তি সবগুলো। ইংরেজি একটা ইউ হোক সেটা পুরুষ এক বচন বা মহিলা এক বচন, পুরুষ দ্বিবচন বা মহিলা দ্বিবচন, পুরুষ বহুবচন বা মহিলা বহুবচন, 6টার সবগুলো একই রকম ইউ সংক্ষিপ্ত। তাই এই প্রাচীন ইংরেজি বেশি কাছাকাছি। আধুনিক লোকদের জন্য বুঝতে কঠিন হতে পারে, তবে অন্যরা এটাকে সহজ করে নিয়েছে। কিন্তু আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলীর সব মিলিয়ে আমি মনে করি যে ব্যাখ্যা দিয়েছে, যে ফুটনোট এবং টপিক ভিত্তিক সূচিপত্র, আমি রিকমেন্ড করব অমুসলিমদের জন্য, পাশাপাশি মুসলিমদের জন্য এটা অন্যতম সেরা ইংরেজি অনুবাদ। আরেকটা হচ্ছে সহিহ ইন্টারন্যাশনাল, যেটা কয়েক বছর আগে অনুবাদ করেছেন 3 জন আমেরিকান মুসলিম বোন। আর ইংলিশটা খুবই সাধারণ এবং অনেক আধুনিক। আরেকটা অনুবাদ হচ্ছে দ্য নোবেল কোরআন, তকিউদ্দিন হেলালি এবং ডক্টর মহসিন খানের। তবে এটা অমুসলিমদের দিতে আমি ঠিক রিকমেন্ড করব না। মুসলিমদের জন্য ঠিক আছে, কারণ অনেক ব্র্যাকেট রয়েছে, ফুটনোটগুলোতে অনেক হাদিস রয়েছে, যেমন বুখারী, মুসলিম, যা মুসলিমদের জন্য ভালো, কিন্তু অনেক ব্র্যাকেট রয়েছে, বুঝতে সমস্যা হতে পারে। কে বলছে আল্লাহ নাকি যে অনুবাদ করেছে সেগুলো তার কথা। তাই যদি ফুটনোট দেন সমস্যা নেই, কিন্তু অসংখ্য ব্র্যাকেট দিলে বুঝতে সমস্যা হতে পারে এটা কার কথা, অনুবাদকের নাকি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার। সুতরাং এই কারণেই ভালো বুখারী, মুসলিমের রেফারেন্স থাকা সহিহ হাদিস। তবে অমুসলিমদের ক্ষেত্রে আমি বলবো এটা দেওয়া উচিত না। আরেকটা অনুবাদ আছে, সেটাও ভালো, মাওলানা আব্দুল মজিদ দরিয়াবাদীর। এটা কম্পারেটিভ রিলিজিয়নের জন্য ভালো। তিনি রেফারেন্স দিয়েছেন বাইবেল থেকে, হিন্দু ধর্মগ্রন্থ রেফারেন্স দিয়েছেন, 4টা খণ্ডে পাওয়া যায়। আরেকটা হচ্ছে মারমাদুক পিকথল, মোহাম্মদ মারমাদুক পিকথল, তিনি একজন ব্রিটিশ। তার অনুবাদটাও ভালো, তবে কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই। আরেকটা ভালো অনুবাদ মোহাম্মদ আসাদের অনুবাদটাও ভালো। তিনি প্রায় জামাকশের উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং আরবির মূল শব্দটাও দিয়েছেন। তবে সতর্ক থাকতে হবে, কারণ জামাকশেরের তাফসীর যুক্তি নির্ভর, অনেক সময় সহিহ হাদিস থেকে দূরেও সরে গেছে, সুতরাং সতর্ক থাকতে হবে। আমি সাধারণত অগ্রাধিকার দিচ্ছি যেটা সরাসরি আরবি থেকে সেই ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। যেমন ইংরেজি অনুবাদ সরাসরি আরবি থেকে ইংরেজি অনুবাদ করা হয়েছে, সেগুলো ভালো। আরো কিছু অনুবাদ আছে যেগুলো আরবি থেকে উর্দু, তারপর আবার ইংলিশ, যেমন মাওলানা মওদুদীর, শামস পীরজাদার দাওয়াতুল কোরআন, সেগুলো ভালো, তবে ভুল থাকার সম্ভাবনা বেশি আছে, কারণ কেউ আরবি থেকে উর্দুতে অনুবাদ করেছে, তারপর উর্দু থেকে ইংরেজি করেছে, যেটা মাওলানা মওদুদীর অনুবাদের ক্ষেত্রে হয়েছে। আর দ্বিতীয় সংস্করণে দ্বিতীয় অনুবাদ জাফর ইসাক আনসারিটা অনেক ভালো। এই হলো কিছু অনুবাদ যেগুলোর নাম বললাম। আরো একটা আছে টিভি ইরভিং এর অনুবাদটা আমেরিকান ইংলিশ। এছাড়াও কিছু অনুবাদ আছে। আলোচনা শেষ করার আগে একটা বার্তা দিতে চাই, যা আল্লাহ কোরআনে বলেছেন। সূরা হাশর অধ্যায় নম্বর 59 আয়াত নম্বর 21, আল্লাহ বলেছেন যে যদি পাহাড়ের উপর এই কোরআন নাজিল করা হতো তাহলে অবশ্যই তা বিনীত ও বিদীর্ণ হয়ে যেত। তার মানে যদি কোরআন পাহাড়ের উপর নাজিল করা হতো আর পাহাড়ের যদি অনুভূতি থাকতো
পাহাড় তখন বিনীত হতো এবং তা বিদীর্ণ হয়ে যেত। কিন্তু আমাদের মুসলিমদের কোনো পরিবর্তন নেই। কেন? কারণ আমরা এটা বুঝি না। আল্লাহ বলছেন যদি পর্বত, আপনারা জানেন পাহাড় শক্তিশালী কোনো কিছুর নিদর্শন, শিলার মতো একটা জিনিস, যদি পাহাড়ের উপর কোরআন নাজিল করা হতো, পাহাড় বিনীত হতো এবং বিদীর্ণ হতো। কিন্তু মানুষের কিছুই হচ্ছে না। আমাদের মুসলিমদের কোরআন বুঝে পড়তে হবে। আমরা যদি পিছনের ইতিহাস দেখি, মুসলিমরা পৃথিবীতে শীর্ষে ছিল, এখন আমরা মুসলিমরা নিচে পড়ে যাচ্ছি। কেন? আগে আমরা মুসলিমরা পৃথিবীর শীর্ষে ছিলাম কারণ আমরা কোরআন এবং সহিহ হাদিসের কাছে ছিলাম, আর এখন আমরা নিচে পড়ে যাচ্ছি কারণ আমরা আমাদের ধর্মীয় গ্রন্থ থেকে দূরে সরে গেছি, কোরআন এবং সুন্নাহ থেকে দূরে। যদি কোরআন এবং সুন্নাহর দিকে ফিরে আসি, ইনশাল্লাহ আমরা মুসলিমরা আবার পৃথিবীর আলো বহনকারী হতে পারব। আমার আলোচনা আমি শেষ করতে চাই নবীজি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা হাদিস দিয়ে, যেটা আছে সহিহ বুখারীতে, হাদিস নাম্বার 5027, বুখারীর পুরাতন সংস্করণ, ভলিউম নম্বর 6, হাদিস নাম্বার 545। সেখানে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন যে আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, খায়রাকুম মান তাআল্লামাল কুরআনা মুআল্লামান, যে তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে কোরআন শিখে এবং অন্যদেরকে তা শিক্ষা দেয়। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حينا لانا. كم من فؤاد كالحجارة قسوة